السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ اچھا، یہ جو آپ لوگ واقعہ دکھا رہے ہوتے ہیں صحیح ہے، اس مولانا جی کا جس کا آپ نے لگایا نا، انہوں نے لاسٹ میں کیا بولا کہ یہ لوگوں کو نہیں پتا کہ یہ پتھر ٹکڑے ٹکڑے معاذ اللہ کیا گیا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ لگائیں، اگر آپ کو یہ واقعہ سننا ہے نا تو ان کا لگائیں، دعوت اسلامی کا مولانا الیاس قادری صاحب کا لگا دیں یا پھر ان کا لگا دیں، یار وہ تو ثاقب بہت مصطفی۔ فیک ہے، وہ تو بہت جھوٹا ہے نہیں بھائی۔ ان لوگ نے بھی نہیں، بولا جھوٹے ہے۔ نہیں ہیں، ایک جھوٹے منٹ نہیں ایک ہیں منٹ وہ، میں صدف بتا رہی ہوں، صدف گیتا دیوی میری بات سنیں۔ جی 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 ساحل، ارے گیتا دیوی ارے ظاہر یار جی ہاں میں وہی لیں گے نا ہم۔ اب بعض انہیں نام لگا لو گے، ساحل یا حضرت عائشہ معاذ اللہ یا آدم، تو آپ لوگ یہ پاک تھوڑی ہو جاؤ گے، آپ نے تو وہی رہنا ہے جو آپ ہو۔ یہ تو قرآن فرما رہے ہیں نا کہ آپ لوگ بھیس بدل کے بیٹھو گے اور لوگوں کو گمراہ کرو گے اور کہو گے کہ ہم مسلمان ہیں، جبکہ اندر سے دل سے آپ کافر ہو گے۔ تو آپ لوگ وہی ہو جن کا قرآن میں سورہ بقرہ میں ذکر کیا گیا۔ جی ساحل۔ صدف اچھا جی، آپ نے اچھا عمرہ کیا ہے؟ صدف، جی گیتا بول رہے ہیں، کچھ کہہ رہی ہیں؟ میں نے کہا آپ نے حج یا عمرہ کیا ہے؟ جی ریسنٹلی میں ابھی مارچ میں کر کے آئی ہوں عمرہ، الحمدللہ، عمرہ 3 شمرہ اپریل کو لیا تھا واپس آپ نے آئی ہوں۔ بھی؟ کیا چمی کیا لی ہے؟ تھی حضرت اسود کی؟ نہیں وہ رش تھا تو یہ سعادت حاصل نہیں ہو سکی ہے۔ باقی حجر اسود کا بچ گئی؟ واقعہ ایسا ہے، نہیں نہیں کیوں بچ گئے، انشاءاللہ اگلے سال جائیں گے یا جب بھی بچ بحق گئے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ارے جب اللہ لیکن نے وہ بلایا۔ پتھر، صدف میری بات سنو، جی جی وہ جو حجر اسود تم جا کے جو چمی لینے والی تھی اور اچھا ہوا نہیں لی، نہیں تو میں نہیں کچھ کر پاتا آگے۔ وہ نہیں ساحل، آپ پتھر وہ واقعہ سنا رہے ہو جو فیک مولانا ہے نا، آپ مستند ایک کسی کا مولانا دکھا، نہیں ہے، دعوت کتابوں میں اسلامی والے لکھا کا، مولانا الیاس صدف قادری کا صدف دکھا دیں واقعہ ان کی زبان میں، صدف یا مصطفی ثاقب مصطفی کا دکھائیں صدف نا، وہ بڑے اچھا علماء کا آپ کو یہ دکھائیں۔ معلوم ہے، صدف آپ کو یہ جی معلوم ہے کہ حجر اسود چوری ہوا تھا؟ جی یہ مجھے پتا ہے، لیکن آگے کی کہانی فیک آپ نے ٹکڑے، سنائی ہے نا، اگر آپ جی صدف میں اس کے بتا دیتی ہوں، ٹکڑے، میں صرف 2 منٹ دیں گے آپ، میں اس پہ ہی بات کروں گی جو ٹاپک ہے، اور ٹھیک ہے بولو۔ الحمدللہ مجھے معلوم ہے، میں اسی ٹاپک پہ آئی ہوں، ٹھیک ہے۔ 22 سال کے لیے یہ گیا تھا، یہ چوری کیا گیا تھا، بحرین کا بادشاہ تھا وہ لے گیا تھا، جب اس نے اس پہ مکہ پہ حملہ کیا تھا نا، تو جب یہاں سے لوٹ مار کر کے گیا تھا نا، تو اس میں وہ حجر اسود نکال کے لے گیا تھا، اور یہ بات حقیقت ہے کہ 22 سال تک بغیر کعبہ کریم پہ حجر اسود نہیں رہا تھا، ٹھیک ہے۔ اور یہ بات بھی سچ ہے کہ جب جن اونٹوں پہ اس کو لے جایا گیا تھا، وہ بڑا اور مطلب کافی الحمدللہ بھاری پتھر تھا، تو وہ اونٹنیاں یا اونٹ جو تھے 40 یعنی مرتے گئے تھے۔ خیر جس طریقے سے وہ بحرین پہنچا، وہاں کے بادشاہ نے اس کو رکھا، پھر جب یہاں کا سعودی کا بادشاہ آیا تو اس نے ان کو دینار وغیرہ، اس کا ریال جو بھی تھا اس زمانے میں، اس کا دیا نذرانہ اور مانگا، تو اس بادشاہ نے ایگری کیا تھا، بحرین کے بادشاہ نے، ٹھیک ہے۔ انہوں نے اس بادشاہ نے ایک فیک پتھر لا کے دیا پہلا، اور بالکل سیم وہی بنا کے، اور اس کو بولا یہ حجر اسود ہے، تو اس بادشاہ نے کہا یہ ہمارا حجر اسود اگر ہوگا تو ہم اس کو پانی میں ڈال کے چیک کریں گے، اگر یہ ریئل حجر اسود ہوگا پانی میں یہ ڈوبے گا نہیں، اور اس کو آگ سے جلائیں گے اس پہ آگ اثر نہیں کرے گی۔ تو جب اس پتھر کو آگ سے جلایا گیا تو وہ پگھل گیا نا، جل گیا، وہ کالا ہو گیا تھا، تو اس نے کہا یہ ہمارا حجر اسود نہیں ہے۔ پھر ایسے ہی بہروپیوں نے دوسرا حجر اسود کے نام پہ ایک فیک پتھر دیا، اس کا بھی انہوں نے پانی میں ڈالا تو وہ نا ڈوب گیا تھا وہ پتھر۔ پھر تیسرا کہ نا جب تیسری بار آیا، جب اس کو پانی میں ڈالا گیا تو وہ ڈوبا نہیں، حجر اسود مبارک، اور جب اس کو جلایا گیا تو وہ جلا نہیں۔ پھر وہ لوگ وہاں سے نا ایک کہتے ہیں کہ کمزور سی اونٹنی پہ رکھ کے اس کو لائے گئے، اور وہ اونٹنی میں اللہ کریم نے اتنی طاقت دی تھی بحق محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ دوڑتی ہوئی کعبہ کریم پہ پہنچ گئی تھی اپنی منزل پہ۔ اور وہ حجر اسود جو آگے کی کہانی ہے، مولانا صاحب یا جو بھی اللہ معاف کرے جعلی بتا رہے ہیں کہ استغفر اللہ ثم معاذ اللہ، کہ اس کے 6 مزید ٹکڑے کیے گئے، یہ بالکل جھوٹی کہانی ہے۔ حجر اسود نہ ٹوٹ سکتا تھا، نہ ڈوب سکتا، نہ وہ جل سکتا ہے، یہ کہانی فیک ہے۔ اور اگر کسی کو ریفرنسز چاہیے تو مولانا الیاس قادری حضرت صاحب ان کے نکالیں، ثاقب مصطفی کی زبان میں واقعہ نکالیں، ٹھیک ہے، یا طارق جمیل صاحب کے، تو آپ کو صحیح رہنمائی ہوگی۔ باقی یہ جو جھوٹے علماء اس طرح کے بیٹھے فیک، جو اینڈ میں جاتے جاتے کہہ رہے ہیں کہ کسی کو پتہ نہیں ہے یہ بات ابھی تک ہمارے آقا کہ نے یہ جو 6 ٹکڑے کیے گئے، یہ بات جھوٹ ہے، آگے اس نے جھوٹی کہانی سنائی ہے، باقی آگے انہوں نے پورا قصہ صحیح سنایا تھا، لاسٹ میں انہوں نے ڈنڈی مار دی۔ جی بسم اللہ۔ وسلام نے بہت سٹی ہی اجاڑ دیتے تھے، تو کرامتا کے سردار اور اس قدر قتل عام کی کچھ کیوں ہو رہا تھا؟ واٹ از دا ریزن بیہائنڈ دس؟ وہ چاہتے تھے بھی وہ پرنالہ موجود اور مقام کے پر چڑھے، کام ابراہیم کو محفوظ کھا دیا تھا، مگر 14 ذوالحجہ جعفر بن حلات ہجر کے مقام تک وہ لے گئے۔ حجر اسود انہی کے پاس رہا، ان سے بار بار اسلامی حکومتوں نے جو زمانے سرخ دیناروں کی پیشکش، فاطمیوں کی مداخلت زور پکڑ گیا، بھی ابو طاہر کو پیغام بھیجا کہ واپس تیار ہو جاؤ، میں مل گیا ہے، اب اسے الگ کرنا ممکن نہیں، ہمارے پاس حجر اسود کی کوئی نشانی نہیں ہے، اب علماء پتھروں کو آگ میں ڈال، حجر اسود نہیں پھٹے گا نہیں، اس طرح
اور مقبولیت کا لوہا ڈال کے اور پھر کعبہ یار آواز آ رہی ہے میری؟ ہاں آ رہی ہے جی آ رہی ہے. ہاں صدف جی مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو تمہارے بریلوی علماء جو چالاکی کرتے ہیں، تو ایک یہ بریلوی جو ہے نا، یہ کیا نام ہے یار اس کا، مولانا الیاس قادری صاحب. جی نہیں ممبئی کا ایک بریلوی ہے، اس کا بھی حجر اسود کے اوپر ایڈم نے ایک بار ویڈیو بتایا تھا اور اس نے بھی بولا تھا کہ ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے تھے اور اس پہ ٹوائلٹ کیا گیا. مولانا فاروق رضوی. نہیں یہ ایک منٹ جھوٹ ہے. میں وہ ڈھونڈ رہا ہوں. ارے جھوٹ کا سب معلوم پڑے گا، رک جاؤ. فاروق رضوی. تو میں نے جو آپ کو ریفرنس دیا مولانا الیاس قادری صاحب جن کا بھی آپ نے نہیں وہ بتایا، لوگ چالاک ہے نا، تمہارے مولانا الیاس صاحب جو ہے یہ چالاکی وہ کر رہے ہیں. یار صدف جی آپ جب نہیں بولے گی نا تو آپ پلیز میوٹ کر لیں. آپ نے اپنا اتنا پیسہ جو ہے وہاں پہ برباد کر دیا حج وج جانے میں. ایک اچھا مائک آپ یہ کیا بولتے ہیں اس کو، ہیڈ فون لے لیتی تو آج ہمارے سر درد نہیں دیتا. اچھا میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں، یہ ایک کو میں گدھے انسان کو ذرا بلاک کر دوں، ایک کال کر کر کے پریشان کر رہا ہے. ایک منٹ، بلاک. ہاں آپ کے جو بریلوی علماء ہے یہ چالاکی ہے، یہ آدھا قصہ بتا کر تم لوگوں کو پاگل بناتے ہیں. ہم نے آپ کو حوالہ دیا کتاب سے جہاں سے تھوڑا تھوڑا قصہ جو اٹھایا ہے نا تمہارے بریلوی علماء نے، انہوں نے چالاکی سے پوری بات نہیں بتائی، کیونکہ اگر پوری بات بتاتے تو تم جیسے لوگوں کے، صدف جیسے لوگوں کے ایمان جو ہے ہل جاتے. وہ تمہارے ایمان کو ہلانا نہیں چاہتے تھے، اس وجہ سے انہوں نے پوری بات نہیں بتائی. مجھے یہ بتاؤ، ابھی اس کو لائن وائز جاتے ہیں. صدف کیا تم کو معلوم ہے کہ رسول اللہ جب پیدا ہوئے تھے اس سے پہلے خانہ کعبہ پہ ابرہا جو ہے وہ لشکر لے کے آیا تھا اس پہ حملہ کرنے کے لیے؟ کیا تم کو پتا ہے؟ یہ میری نالج میں نہیں ہے، لیکن آپ نے 365 بت بولے تھے نا کہ کعبے میں تھے اور اللہ نے اس کی حفاظت کی. آپ نے بولا ہے سورہ فیل نہیں پڑھے آپ نے کبھی؟ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل؟ کیا تم نے نہیں دیکھا ہاتھی والی قوم کا ہم نے کیا حال کیا؟ ٹھیک ہے وہ ہاتھی والی قوم تھی. اور دوسری ہاں بات سنو، ارے تو وہ کس لیے آئی تھی؟ جی آپ نے قرآن میں یہ نہیں سنا کہ ان کے اوپر ایسے پرندے چھوڑے گئے تھے جو باریک باریک کنکر مار رہے تھے، اور وہ آپ کو پتہ ہے وہ کنکروں سے موتیں ہوئی ہیں ان کی؟ آپ کو پتہ ہے کافروں کی موت جو ہے اس باریک کنکر سے ہوئی ہے. ایگزیکٹلی، تھینک یو. اب میرا سوال یہ ہے کہ جب وہاں پہ ابرہا حملہ کرنے آ رہا تھا تب تو کعبہ میں بت رکھے ہوئے تھے، اللہ نے تب اس کی حفاظت کی ابابیل کے ذریعے سے. یہاں پہ جب ابو طاہر حملہ کرنے آیا ہے تبھی تو مکہ میں کوئی بت تھا نہیں، اور وہاں پہ تو اللہ کے گھر میں آئے تھے حاجی لوگ. 30,000 حاجیوں کو اس نے مروا دیا وہاں پہ، وہاں کی عورتوں کو غلام بنایا اور ان کے ساتھ ڈنگی ڈنگی کی، سب کچھ کیا. حجر اسود وہاں سے لوٹ کے لے کے گیا. آپ کا اللہ سو رہے تھے صدف جی؟ معاذ اللہ ساحل صاحب، آپ یہ بیان نہ اپنی ملاوٹ نہ کریں. وہ حضرت عبد میں سوال کر المطلب رہا تھے، ہوں. حضرت عبد المطلب تھے ان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا مبارک. یہ بات پتہ ہے جس وقت مکہ میں یہ حملہ ہوا تھا نا جو سورہ فیل اتری ہے؟ میں مان گیا، میں عبد ابھی المطلب پوچھا وہاں تب کے تو. بادشاہ تھے، بات سنو، سردار تھے. تو جب ان کے ہاتھ سے اللہ تعالیٰ سے انہوں نے مدد مانگی تھی کہ اللہ ہم کمزور مطلب ہیں اس وقت، تو اللہ نے مدد کی تھی اور غیب سے وہ پرندے بھیج رہے تھے جن کی چوچوں میں باریک باریک ارے پتھر تھے. میں مان گیا صدف، میں مان گیا، جزاک میں اللہ. مان نہیں گیا. صحیح میرا بات، اللہ نے ان بتوں کی حفاظت نہیں کی تھی، اپنے گھر کی حفاظت کی تھی اور حضرت گھر عبد میں بت تو تھے المطلب نا. کے صدقے میں دعا قبول کی تھی. اور آپ ایک بات منٹ کر رہے ایک ہو منٹ بتوں ایک کی منٹ حفاظت کی، تو وہ بتوں کو ایک توڑوانا منٹ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک صدف سے. جی ایک منٹ، ابھی تھوڑا پانی پی لو. آپ نے کہا کہ اللہ نے اپنے گھر کی حفاظت کی، صحیح بات ہے نا؟ بے شک بے شک. اچھا جب ابو طاہر ہے وہ کعبہ پہ حملہ کرتا ہے، وہاں کے 30,000 حاجیوں کو مار دیتا ہے، زمزم پانی میں ان کی لاشوں کو بہاتا ہے، اور اس کے بعد شہید مکے ہوئے تھے. کا، حاجی مرتے نہیں، شہید ہوئے تھے. جی ہاں شہید ہوئے، کچھ بھی ہوئے، ان کی لاشوں کو زمزم کے پانی میں ڈالا،
वहां की उनकी औरतों को माले गनीमत बनाकर उनको साथ डिंगी डिंगी किया और वहां के गिलाफ को फाड़ा, वहां से हजरे अस्वद को उठा के लेके गया, ये बताओ कि तुम्हारा अल्लाह वहां अपने घर की हिफाजत क्यों नहीं किया? क्या इस वक्त वो सो रहा था अल्लाह, या क्या कर रहे थे अल्लाह नहीं, मियां? अल्लाह ताला माज़अल्लाह ना सोता है, ना उसको नींद है, ना ऊँग। मेरी बात सुनो, ठीक है? तो अल्लाह हिफाजत ताला क्यों को नहीं किया बेहतर अल्लाह ने? पता है। अगर अल्लाह ताला मुकम्मल बात सुनो ना, अगर मुकम्मल अल्लाह ताला अमन कर देगा तो उसका और शैतान का वादा कैसे पूरा होगा? क्या शैतान ने वादा? अल्लाह से वादा किया था ना, अल्लाह ने शैतान को अथॉरिटी दी है, ताकत दी है। क्या और आप अथॉरिटी? उस दिन भी मैंने मौतबाना लोगों मदनी को अर्ज़ मारने यही की की थी आपके अथॉरिटी? भाई। देखो, नहीं, शैतान को खुली छूट दी है कि मतलब तुम जो हो अल्लाह लोगों जो को है, गुमराह करो, एक जो मिनट मेरे एक मिनट नेक एक मिनट लोग एक होंगे मिनट वो ना भटकेंगे। सदफ, मैं तुमको म्यूट कर रहा हूं, पहले आर्गुमेंट अपना सेट हो जाए। अभी तुमने थोड़ी देर पहले ये बोला था कि जब वहां पे अल्लाह हिफाजत अपने घर की हिफाजत कर रहा था। मेरा सवाल ये है कि अब अल्लाह अपने घर की हिफाजत क्यों नहीं कर रहा था? मतलब अल्लाह तो भी वो जो है मूड के ऊपर चलता आप है। साहिल समझ के नहीं समझ रहे ना, आप समझ के नहीं समझना चाह रहे बात। आप बात यानी जान के नजरअंदाज कर रहे हो ना, मेरी बात को घुमाओ नहीं। जो मैं बात पॉइंट ऑफ व्यू आपको दे रही हूँ, समझने की कोशिश करो तो इंशाल्लाह समझोगे। अल्लाह बेहतर समझता है कि कब किसको कितनी छूट देनी है, और अल्लाह करीम ये कुरान मतलब पाक मूड में ही है अल्लाह, फरमाता है। नहीं, मूडी की मूड ही है बात ही अल्लाह। नहीं है ना यार। ये उसने मूड हो गया उसने ना कि इब्लीस एक को छूट दी है एक ना, एक मिनट एक मिनट एक इब्लीस मिनट को अथॉरिटी दी है ना। अल्लाह को क्या बेहतर पता है अथॉरिटी ना, दी है? उसके मामलात अल्लाह को बेहतर पता है ना। अब ये थोड़ी ना कि अल्लाह ने अगर क्या उस वक्त जो अथॉरिटी हमने दी है? आपको सूरह की का तीस वाक़या बताया, हजार एक मिनट ताकत एक दी मिनट है उसको। अच्छा जी, सदफ, मतलब उन जी। हाजियों को अल्लाह ही मरवा रहा था। शहीद क्या? शहीद का बड़ा रुतबा है। अगर तो खुदा की कसम मुझे तुम्हें कत्ल करके शहीद और होने का उनको ला माले इलाहा गनीमत भी इल्लल्लाह अल्लाह ही मुहम्मदुर बनवा रहा था। रसूलुल्लाह चाहिए, एक मुझे मिनट, मौका मिले मैं तुम्हें उनकी कत्ल करूंगी। मैं ऑन द ब्रॉड ये बात कहती हूँ। अगर तुम्हारी क्या बोल रहे गर्दन हो? उड़ा के मुझे शहादत मिले तो मैं कबूल करती हूँ। अगर क्या साहिल फिर से? तुम काफिर हो ना, और तुम गुस्ताखी करते हो, तुम गुस्ताखे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो, और ये भी रिकॉर्ड करो। आगे भी तुम लोग ने मेरी वीडियो डाली है ना गालियों वाली, अपनी गालियां तो तुम लोग भूल गए थे, सिर्फ मेरे ही क्लिप्स लिए हैं। तो चलो खैर, वो भी मुश्किल नहीं है। मैं कसम खाती हूँ कि अगर मुझे जिंदगी में मौका मिला ना किसी काफिर को मार के शहीद होने का, तो मैं उड़ा दूंगी। मैं इसमें देर नहीं करूंगी। जंग है मेरी तो जंग मेरी है। गर्दन मुड़ाओगे? तुम्हारी गर्दन की मौका मिले तो इंशाल्लाह, अगर तुम इसी तरीके से साहिल गुस्ताखी करते रहे ना, और जिस दिन अरे पाकिस्तान आ गए और मेरे गुस्ताखी सामने कहाँ आ गए, किया लेकिन? तो तुम्हारा कत्ल मेरे ही हाथ से इंशाल्लाह। लेकिन मैं तुम्हारा होने वाला शौहर था उस दिन, आज तुम साहिल मेरे को साहिल मारने की बात नहीं, कर रहे हो। ऐसा साहिल नहीं है, जो ऐसा कमेंट्स बिल्कुल में भी नहीं बोल है। रही है ना, काफिर और भाभी एक भाभी मुसलमान की शादी नहीं तुम्हारा होती। भाई खतरे में है। सब बोल रहे नहीं, हैं भाभी। गीता देवी मैं सच कह रही हूँ, तुम भी मरोगी गीता देवी। अगर तुम मेरे सामने आई ना, तुम भी इंशाल्लाह मरोगी। अगर आई एम तुम जिस तरह वेटिंग की गुस्ताखी करती हो, तुम वाजिबुल कत्ल हो। तुम लोग वाजिबुल इंशाल्लाह। कत्ल हो। अच्छा एक मिनट सदफ सदफ, गुस्सा थोड़ा ठंडा करो। अभी अगर तुम मेरे सामने होती ना तो मैं तुमको तुम्हारा गुस्सा ठंडा कर देता, लेकिन अब तुम मेरे सामने नहीं हो। सदफ, मुझे सिर्फ इतना बताओ, तुमने हाजियों को शहीद मान लिया, चलो मैं मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए, हाजी शहीद हुए, जी, लेकिन जी। जो अबू ताहिर ने वहां की औरतों को, मोमिन औरतों को माले गनीमत बनाया, कैदी बनाया, उनके साथ डिंगी डिंगी की, फिर तुमको ये भी मानना पड़ेगा कि वो अल्लाह ही करवा रहा था। वो सब अल्लाह की मर्जी से हुआ है, बेशक 100% वो करारा रब की मर्जी थी। अल्लाह ताला ने देखो, अल्लाह करा करारा रहा था ना। करारा नहीं बोलो, ये बोलो कि वो सब अल्लाह ने ऐसा ही लिखा था, और अल्लाह ने ऐसा ही पसंद किया था उनके लिए तो शहादतें। और अल्लाह ने उस पसंद तकलीफ किया। शैतान ने जो हाय की हाय उसके हाय, लिए छूट। सदफ सदफ जी, सदफ सदफ सदफ, जी, 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 जी। अल्लाह ने ये पसंद किया कि उसके घर में जो औरतें, अरे सदफ गायब, आ गई सदफ। सदफ, आप ये कह रही है कि अल्लाह ने ये पसंद फरमाया और लिखा कि उसके घर में जो औरतें हज करने के लिए आ रही हैं, उसको एक अबू ताहिर बंदा उनको माले गनीमत बनाएगा, अपने लोगों में बांटेगा और उनके साथ डिंगी डिंगी करेगा। अल्लाह ने भाई, पसंद फरमाया था, लिखा था, ईमान इस वजह से शैतान की उनके साथ जंग है हुआ ना ना। साहिल, मेरी बात सुनो। वैसे तो आप लोग कायल नहीं होगे क्योंकि आपके दिलों पे कुफर है, ठीक है? ईमान नहीं है आप हम्म, लोगों के अंदर, तो आप नहीं मानोगे। आपने वही उतना ही समझना है जितना आप लोग समझना चाहते हो, सही है? हम्म, आप कभी भी सच को सच की निगाह से नहीं देखना पसंद करते। आपने वही समझना है, वही अहादीस निकाल के दिखानी है, वही चीजें दिखानी है। मैं वीडियो पे मुसलमानों को या हिंदुओं को, जो भी भाई बहन है, कि जो आप लोग समझना चाहते हो खुद समझते हो और समझाना चाहते हो। मेन सदफ पॉइंट ये है, सदफ वो मेरी सब बात अल्लाह सुनो की ना। मर्जी से होता है। अच्छा प्यारी सदफ, थोड़ा चुप हो जाओ, मुझे ये बताओ, अभी आपने ये बोला कि नहीं बोला कि अल्लाह ने पसंद किया था या अल्लाह ने लिखा था बेशक, कि उन औरतों के बेशक अल्लाह ने साथ, ऐसा ही लिखा था। मतलब अल्लाह ने लिखा करके उन औरतों का रेप हुआ ना? क्या करके? अल्लाह ने उनकी नसीब में लिखा था कि जी, जी। अबू ताहिर करामती या अबू ताहिर जन्नाबी के जरिए से उनका रेप हो, इस वजह से हुआ ना? तो हजरे अस्वद चोरी करवाना था ना, मींस अल्लाह की इजाजत थी तो तो वो लेके चोरी गया, मगर करवाने किसी के बाप की मतलब इजाजत नहीं थी कि वो उखाड़ भी अल्लाह सकता, ही निकाल भी सकता था।
ایک منٹ پیاری صدف تھوڑا رک جاؤ. مطلب اللہ کو حجر اسود اللہ کو ہی چوری کروانا تھا, اس وجہ سے اس نے اپنے ہی گھر میں آئے ہوئے حاجیوں کو بلی کا یا کیا کہتے ہیں اس کو قربانی کا بکرا بنایا اور ان کا ریپ کروایا, کیونکہ اللہ چاہ رہا تھا, اللہ نے ویسا لکھا ہوا تھا. ابھی پیاری صدف آپ نے بولا یہ بات, میں آپ کی بات کو ریپیٹ کر رہا ہوں. رکھیں ساحل, آپ کے سامنے ایک مسلمان مومنہ ہے, یہ دھیان رکھیں ٹھیک ہے, ورڈ اچھے بولیں, کیونکہ ہم نے ابھی تک آپ کے کسی میں نے کیا بھگوان غلط کو بولا؟ اور اس کو گندی گندی گالیاں نہیں دی ہیں. آپ ارے لوگ لیکن کیا میں کیا نے بول کیا رہے غلط ہیں بولا کے لیے, صدف؟ آپ بلاکاریہ استغفر اللہ اس طرح کے جملے نہیں بولا کرو, یہ غلط بات ہے. ارے لیکن تم نے یہ بات بولی ابھی, تم نے یار نہیں بولا؟ اللہ کی ایک مرضی منٹ سے ہوتا ہے دنیا میں سب کچھ, پتا بھی ہلتا ہے, سانس بھی لیتے ہیں, نوالا بھی اللہ کی مرضی. اگر ساحل تم ایک نوالا تو نہیں یہ حلق سے لکھا ہوا اتارتے تھا نا اگر اللہ نے, اللہ کی مرضی نہ ہو. بے شک لکھا ہوا تھا, اور اللہ نے مطلب ایسی چیز پسند کی, شیطان کو اللہ نے اتھارٹی دی ہے, طاقت دی ہے, اس کو صدف بہت ساری چیزوں میں ایسا کیا ہے. صدف اگر اللہ صدف اپنے ہونے صدف کا پروف دے دے گا آپ سب کو, میری بات سنو, تو پھر صدف دنیا ہی ختم ہو جائے گی نا پیاری ساحل, جنگ صدف, ہی ختم ہو جائے گی. اچھا جی سنو پیاری صدف, مجھے ایک بات بتاؤ, اگر اللہ نے تمہاری قسمت میں یہ لکھا ہوتا کہ تم اس, جیسے ابھی تم گئی تھی حج کے لیے یا ہاں جی, عمرہ کے لیے, عمرہ کر اگر کے آئے ہم اللہ ایک نے مہینے. تمہاری, میوٹ کر لو, میری بات کمپلیٹ ہونے دو. اوکے اوکے, تھینک یو صدف. اگر اللہ نے تمہاری, کیونکہ تم نے کہا اللہ نے جو قسمت میں لکھا ہے وہی ہوتا ہے, ٹھیک ہے, یہ بات صحیح ہے, ایک بار کنفرمیشن دو, اللہ نے آپ کی قسمت میں جو لکھا ہے وہی ہوگا, اس پہ کنفرمیشن دو پہلے صدف. ہاں جی یہی ہے ایگزیکٹلی جو رب نے تھینک لکھا ہے یو. وہی ہونا ہے, خطر پہ لکیر ہے. اچھا تھینک یو, ابھی میوٹ کر لو, ابھی میں ذرا ہتھیار لے کے آتا ہوں. کہاں ہے اسکرین ونڈو؟ صدف نے ابھی کہا, آپ سب نے سنا, اللہ نے جو لکھ دیا وہی ہوتا ہے, پتھر کی لکیر ہوتی ہے یہ بات, ٹھیک ہے صدف. اللہ نے تمہاری قسمت میں لکھ دیا ہوتا کہ تم اس دور میں, کرامتی والی دور میں حج کے لیے جاتی, اور اللہ نے لکھا ہوتا تمہاری قسمت میں کہ ابو طاہر الجنابی اور اس کی فوج تمہارے حج کرنے کے دوران حملہ کرتے اور تم کو مال غنیمت بنا لیتے اور تمہارے ساتھ ڈنگی رنگی کرتے, کیا ایسے اللہ کو تم اچھا اللہ یا اچھا خدا مانتے ہو جو تمہاری نصیب میں ریپ لکھا ہو؟ جی صدف انمیوٹ کر کے اس کا جواب دو, اچھے سے پڑھ لو پہلے. جی میں نے پڑھنا نہیں ہے, میں نے سن لیا جو آپ نے لکھا ہے. اگر میں اس دور میں پیدا ہوتی اور میرے اللہ رب العزت نے ایسا ہی لکھا ہوتا جیسا کہ آپ بیان کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور میرے ساتھ شہادت ملتی مجھے, اور میرے ساتھ شہادت نہیں, اللہ مال کی غنیمت بنتی آپ, شہادت نہیں, مال غنیمت نہیں بنتی آپ. نہیں مال غنیمت نا, تو اگر میرے ساتھ کوئی حادثہ ہوتا جسمانی یا جو بھی, اور اس کے بعد میرا اللہ کی راہ میں چلی جاتی, مجھے مار دیا جاتا یا جو بھی, صحیح ہے, مار دیا نہیں جاتا, آپ کو میں بیچ دیا جاتا ہوتی, مالک. ایک منٹ دیکھو, فرض کر لیتے ہیں اللہ کے حکم سے, سب کچھ ہم فرض کر لیتے ہیں کہ ایسا ہماری قسمت میں لکھا ہوتا, تب بھی میں اپنے ہی رب کی عبادت کروں گی, اپنے ہی رب کو اللہ سمجھوں گی, اس اللہ کو جس کو میں نے بغیر دیکھے پیار کیا ہے, اس تو رب یہ کو ایک اچھا جس خدا کا ہے میں گواہی دیتی ہوں وحدہ جو لا شریک تمہارا خدا. ریپ کروا رہا ہے, وہ ایک اچھا خدا ہے؟ نہیں, وہ آزمائش ہے ہماری, ٹھیک ہے, وہ ریپ وہ نہیں ریپ کرتا, وہ کروانا آزمائش شیطان ہے؟ کرتا ہے, لیکن بحکم ایک خدا بندی ہوتا ہے. منٹ وہ ایک کرنے منٹ والے نا شیطان ہے, ایک منٹ ایک منٹ ایک لیکن منٹ ایک اللہ منٹ کے حکم سے ہو رہا ہے, وہ ایک شیطان ہم پہ منٹ بھاری ہوتا ہے. یہ قرآن میں ہے, صدف, یہ ایک قرآن منٹ, میں ہے, باذن اللہ. میں میوٹ کر رہا ہوں. آپ نے کہا ریپ کروانا یہ ایک آزمائش ہے, ریپ کروانا آزمائش ہے صدف؟ ایسے اللہ کو تم ایک اچھا خدا مانتی ہو صدف؟ ایسے خدا کو نہیں, خدا ایک ہے, وحدہ لا شریک ہے, اور محمد رسول اللہ اس کے
पैगंबर और रसूल है, रेप ये हमारा करवाने ईमान वाले है। खुदा को तुम यार तो हमारी सदफ, अब देखो रेप नहीं ना, आप लोगों की निगाह में वो हुआ है ना माले गनीमत, तो ये तो देखो मैंने बोला ना इबलीस और ईमान की जंग है। अव्वल दिन से बताया कि खुदा ने इबलीस को छूट दिया है। अगर इबलीस को इतनी ताकत ना दी जाए तो फिर वो खुदा तो नहीं है ना मेरा रब। अच्छा उसने तो सदफ, देखो खुली सदफ, छूट दिया है। सदफ, जी सदफ, सदफ हो गई। जी अभी जी। मेरे को एक बात बताओ सदफ, सदफ, अगर तुम खुदा होती, क्या सुम्मा तुम, माजल्ला, सुम्मा अरे माजल्ला। देखो मेरे साथ साहिल ऐसी बातें करोगे मैं चली जाती हूँ, अगर मुझे भेजना है तो वैसे ही कह दो कि चली जाऊं। नहीं नहीं मैं सदफ, कभी प्यारी खुदा नहीं हो सदफ, सकती और तुम दुनिया नहीं का कोई जाओगी। इंसान कोई जात खुदा नहीं हो सकती। सदफ खुदा मेरा सिर्फ एक हुक्म था, है, एक है और एक ही रहेगा। सदफ मेरा हुक्म है, तुम नहीं जाओगी। और अगर कुरान पे तुम्हारा ईमान है तो कुरान ये कहता है कि तुम होने वाले शौहर की भी नाफरमानी नहीं कर सकती, तो मेरा हुक्म है कि तुम नहीं जाओगी। देखें अच्छा, ये आपके मुंह से अच्छा नहीं लगता, आप काफर हैं और काफर ही मरना है आपने, मैंने अंदाजा लगा लिया अरे है। ठीक है, तो एक बाद में मैं मुसलमान कबूल मोमिना एक कर लूंगा, काफिर के क्यों लिए नहीं लिखी गई। सदफ, बाद में कबूल कर लूंगा, टेंशन मत लो। अभी आपको कुरान के लिहाज से आपको मेरी बात माननी है, आप नहीं जा रही है किधर। अच्छा सदफ, तो मेरा सवाल ये है, मतलब मान लो ऐसा हो नहीं तुम, अगर तुम खुदा होती, क्या तुम किसी की नसीब में रेप लिखती? अच्छा यही सवाल ये अगर मुझसे माजल्ला ये सब पूछोगे, डिलीट एक कर दो, मिनट, ये कि तुम खुदा होती हैं, इसके अलावा कुछ भी बोलो लेकिन ये नहीं लिखना। मैं जा रही हूँ, मैं लीव कर रही हूँ, मैं नोटिफिकेशन ऑफ कर रही हूँ। ये गलत है सदफ, साहिल। एक मुसलमान फरिश्ते, मोमिना के आप ईमान से नहीं खेल सकते। मेरा ईमान अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कट्टर है, फरिश्ते, बहुत बड़ा फरिश्ते कट्टर है, लानत ये याद भेजेंगे रखना। आप पे, फरिश्ते नहीं लानत फरिश्ते नहीं भेजेंगे आप भेजेंगे, पे। फरिश्ते सलाम करेंगे मेरी उस पे ना। इन्नल्लाह मा सबरीन, सही है, अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब, अच्छा अच्छा इन्नमल सदफ, अमालु सदफ, बिन्नियात। ये सब नहीं लिखो। अच्छा रुको, अगर तुम होते, अगर की कंडीशन नहीं अच्छा कर सकते आप। मैं होता हूँ, अच्छा अच्छा हम अच्छा ईमान अच्छा, है, एक मिनट, माज़अल्लाह तुम भी अच्छा नहीं आप हो म्यूट सकते। करो, म्यूट करो, म्यूट करो। साहिल सर मुझे ले लो एज एग्जांपल, कोई टेंशन हाँ नहीं। मैं सबको लेता हूँ, तुमको भी लूंगा, हजरत आयशा को लूंगा, एग्जांपल ले लो, सबको मेरी ले लो, लूंगा। कोई बात हाँ नहीं। चलो, सबसे पहले अपन एग्जाम्पल लेते हैं। सदफ देखो, तुम खुदा बनने के लिए रेडी नहीं हो, लेकिन हम सब अगर खुदा होते, या हम ऑडियंस में जो अभी 6,500 लोग देख रहे हैं, उनसे भी मैं ये सवाल करूंगा। अगर सबसे पहले मैं अपने आप को ले लेता हूँ, नहीं सबसे पहले हकूक सीकर को, अगर हकूक सीकर खुदा, अरे भाई का फीमेल को कहाँ ले रहे हो, मेल को ले ना, मैं बैठा हूँ। हमारे हमारे मजहब में मेल फीमेल सब खुदा हो सकते हैं। हमारा अच्छा मजहब है। अगर हकूक सीकर खुदा होती, या खुद ही होती, नहीं खुद ही होती है गंदा लफ्ज लग रहा है, खुदा, सॉरी, मेरे ख्याल से इसी वजह से लेडी को खुदा नहीं बनाया है। अल्ली होती। अच्छा, अगर अगर हकूक सीकर खुदा होती, जी तो क्या तुम किसी की नसीब में रेप लिखती, हकूक सीकर? ऐसी खुदा होने से मैं कुछ भी ना होना बेहतर मानती हूँ। आत्महत्या कर लेती आप। हाँ, मैं खुदा आत्महत्या आत्महत्या, कर लेता, मेरा वजूद ही ना होता। पहली मतलब बात नहीं, ये सिस्टर है, नहीं आप लिखती लोग यार। खुदा हो ही नहीं सदफ, सकते। खुदा को एक मिनट मौत नहीं रुको आती, ना तुम सबको सदफ, मौत सदफ रुको, मैं तुमको मौका दूंगा, रुक जाओ। नहीं, आप सबको तुमने मौत बोला ना, आनी है। आप ये नहीं बोलो कि हम सब खुदा होते हैं, हमें गुनाहगार कर रहे हो ना बिठा। अरे सदफ तुमने बोला तुम्हारे ऊपर मत लो, मैंने हटा दिया तुम्हारा नाम, हाँ और ये प्यार और मोहब्बत है तुमसे जो मैंने हटा दिया हूँ। थोड़ा रुक जा, हाँ बाकियों को देखते हैं कि बाकी लोग आपके खुदा से अच्छे हैं या नहीं है। अच्छा, अच्छा अभी ये हो गया। हुकूक सीकर तो बोल दिया कि मैं किसी के नसीब में रेप नहीं लिखती। अच्छा, नहीं। अगर अब्दुल्ला मेरानी साहब खुदा होते, क्या तुम किसी की नसीब में रेप लिखते, अब्दुल्ला मेरानी साहब? भाई जो हुकूक सीकर ने जवाब दिया है भाई, मेरा सेम जवाब है। अरे कोई तो अलग दे दो यार, नहीं लिखते। थैंक यू, आप अच्छे अच्छे खुदा बनने की लिस्ट में आ चुकी हैं हकूक सीकर, और इसी तरीके से मेरानी साहब भी शॉर्ट लिस्टेड है अच्छे खुदा बनने के लिस्ट में। अच्छा, अभी हजरत आयशा, जी जी हाँ आप खुदा होती, जी। हाँ तो क्या तुम किसी की नसीब में रेप लिखती? बिल्कुल भी नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो खुदा ऐसे काम करता है उसके लिए उस पे तो मैं लानत भेजती हूँ, जो ऐसी चीज़ों को कहता है कि हाँ होने दो, ये आजमाइश है, ब्ला ब्ला ब्ला। और मैं तो कभी भी ऐसा नहीं करती।
if I am माशाअल्लाह, wrong. मैं बहुत कुछ ऐड जबरदस्त। करूंगी इसमें, बिल्कुल सही कहा आपने हजरत आयशा। और ऐसे खुदा से ना जैसे साहिल साहब ने कहा अभी कि मैं अगर ऐसा खुदा होता तो नहीं करता, तो मैं कहती हूँ एक इंसान, ये इंसान हमें उस खुदा से ज्यादा प्यारा हुआ, बीइंग क्या अ बात, वुमन। बिल्कुल सही। क्या बात है। तो इधर तो सब लोग, बल्कि हमारी ऑडियंस से भी मैं सवाल कर लेता हूं, भाई लोग, अगर आप खुदा होते और आप किसी की नसीब लिख रहे होते, तो क्या किसी फीमेल की नसीब में आप उसका रेप लिखते? जवाब, ताकि हम सदफ को बताएं कि देखो सदफ, अच्छे लोग ऐसे होते हैं, ये देखो। नो, कोई नहीं लिखता, नेवर, नो, नहीं, नहीं लिखते, नहीं। ये देख लो, सदफ देख रही हो? सदफ, प्यारी सदफ, सदफ, अच्छा सदफ, सारे क्वेश्चन आपने काफिरों से किए, ठीक है? सारे काफिर बैठे हैं, हिंदू, कोई गीता देवी बैठी है, कोई सुनील अरे दत्त बैठा है, सब कोई अजय बैठा इंसान है, कोई बैठे ओम बैठा है, हैं ठीक है? सदफ। एक भी ये मुस्लिम नहीं फर्क है। होता है, एक मिनट रुको सदफ। मुस्लिम तो लो ना मुसलमान नीचे से, में, उनको क्यों छुट्टे मार देते हो? अच्छा मुस्लिम को मुस्लिम, बिठाओ ना मुस्लिम, मुस्लिम भाइयों को। अच्छा रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। जितने मुसलमान है, ये बोल रही है कि सब हिंदू और काफिर लोग जो है नहीं नहीं लिख रहे। अभी जितने मुसलमान इस वीडियो को देख रहे हैं, स्ट्रीम को देख रहे हैं, आप अगर खुदा होते तो किसी फीमेल के लिए, ये देखो आफिया तो मोमिन है, ये देखो नहीं 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 आफिया भी नहीं बोल रही है नहीं माज़अल्लाह, लिखती। मैं कलमा पढ़ सकती हूँ इस बात पे यहाँ पूरे यकीन से। कोई भी मोमिन ये क्वेश्चन करोगे ना कि अगर अगर तुम खुदा तो माज़अल्लाह कोई भी मुसलमान मोमिन ये बात नहीं कहेगा कि हम खुदा होते। माज़अल्लाह हम तसव्वुर नहीं कर सकते इस चीज का कि हम आफिया कह कुफ्र रही में है, आ जाए। तो अरे यार लेकिन बात सुनो, आफिया, मैं श्री देवी लिख के नाम आ जाती हूँ, तो क्या मैं श्री देवी बन जाऊंगी? बताओ ना, बताओ। अच्छा रुको, नीचे जो, मुझे नहीं पता, ये तुम लोगों की जालसाजियां हैं कि मुसलमान नाम से तुम्हारे स्ट्रीम पे बैठे हैं लोग, मुझे नहीं पता, मैं अंधी हूँ, अच्छा मैं पागल हूँ। तुम एक तेरी देवी बन के आ जाओगे एक ना, तुम्हें तुम्हारे शर्फ मुंह में, हासिल होगा, बिकॉज शी वाज अ वेरी ग्रेट एक्ट्रेस, यू नो। अच्छा तुम्हें अच्छा शर्फ मिलेगा कि मैं तुम क्या श्री कहती हूँ, देवी मैं बन क्या के कहती हूँ सिस्टर, आप एक बात बताओ, चलो खुदा से प्रॉब्लम है ना, खुदा नहीं ना कहना। आप ऐसा बोलो, आप एक, यू आर अ वुमन, आप एक औरत हो, आप एक लड़की हो, बीइंग अ मदर, अगर आप एक माँ हो, तो क्या आप अपनी बेटी के नसीब में, अगर आपके हाथ में हो अपनी बेटी का नसीब लिखना, क्या क्या सवाल यार, उसके थैंक यू सो नसीब मच में अपूक सीकर। रेप लिख सकती हूँ? लिख सकती हो ये क्या मेरी आप? प्यारी सिर्फ सिस्टर एक ने माँ बहुत का। प्यारा सवाल किया है। सिस्टर, अब हम माप के हिसाब से बात करते हैं, आप और हम लोग, ठीक है? जी आप जितनी भी मिसाल दो, कहीं से भी ये बात प्रूफ नहीं होती कि खुदा, ठीक है ना शहजादी, खुदा जो है हम उसकी मखलूक हैं, सही है? आप Yes, बात करियो Shahzadi, माँ, तो माँ जो है ना, मेरी बात सुनो, माँ का रुतबा और है, अल्लाह ने माँ का रुतबा और रखा है, ठीक है? और अल्लाह ने किसी आम कत्ल का हुक्म नहीं दिया है, आपको पता है? हम किसी को कत्ल का हुक्म ही नहीं है नहीं हमारे नहीं, इस्लाम यही में। इतना प्यार आप देता है औलाद ना की बात करिए या अल्लाह, जो बलात्कार, जो हमसे भी आप लोग मोहब्बत करेंगे, करता है हम इंसानों से। बेशक, अल्लाह अपनी जी जी, मखलूक को, हम इंसानों को बेशक। प्यार करता है 70 माओं के जितना करता है। सच बात है ये। तो मैं वही 70 पूछ माँ रही से हूँ कि ज्यादा, आप बेशक, सिर्फ एक माँ 70 हो, गुना माँ से। 70 माओं की मोहब्बत और एक माँ की मोहब्बत क्या आज हम लोग कर रहे शहजादी तो हैं, मेरी जान, उनका हमारे डिजर्व बच्चे या कर रहे हैं। हमारी बहनें यू आर हमारी जस्ट मखलूक वन थोड़ी है मदर, आप 70 माओं जितना शहजादी। प्यार नहीं हाँ, कर सकती। माँ की उससे देखोगी ना तो वो मखलूक थोड़ी होगी, हमारे बच्चे हमारी वही औलाद पूछ होंगी। रही हूँ ना, आप सिर्फ जिससे आप, कत्ल हम का या खुदा बनते बलात्कारी नहीं, का हम हुक्म सिर्फ, थोड़ी है आप सिर्फ शहजादी, एक माँ बन के बोल इस्लाम दो में तो ये चीज भी कि नहीं है ना। मैं अपनी बेटी के नसीब में रेप लिख दूंगी। तो मेरी जान, माँ में और अल्लाह में फर्क है ना। एक माँ का दिल अल्लाह ने आप मेरा ऐसा सवाल बनाया है का कि जवाब वो ही नहीं अपना, देते। आपकी सवाल की तो जवाब माँ देंगे ज्यादा मेरी बड़ी जान। हो गई। माँ बंदी है ना, माँ तो बंदी है ना, अल्लाह की नहीं नहीं, मखलूक फिर है, ये मैं और बता दो, आप जो फिर है मखलूक है। अल्लाह जो जी जी इस बात का दावा करता है कि मैं 70 माओं जितना जी जी, प्यार करता हूँ, तो फिर बेशक वो कौन सी 70 बेशक, माएं हैं? हक है। नहीं क्योंकि नहीं 70 मेरी माओं की जान, मोहब्बत आप बहुत बात ज्यादा को होती है। समझने की कोशिश नहीं करते ना, आप लोगों के साथ ये बड़ा मसला है। अल्लाह ताला जो कहता है ना 70 गुना ज्यादा माँ से प्यार करता है, ये मिसाल दी जाती है, सही है? तो इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला ने एक माँ का दिल इतना नरम बनाया ना कि माँ के कदमों तले जन्नत दे दी है मेरे रब ने। क्योंकि औरत जब वो दर्द उठा के एक बच्चा हाँ जनती चलिए, है ना दुनिया वो में, खैर बात तो की बात है, माँ उसका के एहसास कदमों नहीं तले कर सकते। वाली। जी आप जी जी। नहीं, आप फिर भी आप तो बात एक को माँ, बढ़ा तो रही मेरी हैं बात सिस्टर। सुनो शहजादी, मैं और आप तो मखलूक है ना, मैं हम आपकी अपनी बात औलाद से को नहीं एग्री करेंगे, करती मेरी हूँ, बात माँ सुनो, का लेकिन दिल ऐसा बहुत नरम होता है। ऑनर वो इस्लाम, मालिक है ना, आप मुझे वो थोड़ा मालिक सा, है, आप उसमें मेरा आजमाइश सवाल नहीं सुन है। लें। अगर आप मेरा 1 मिनट मेरा मैं सवाल समझ सुने, गई, पहले ध्यान से सुने, आप गौर से अल्लाह को सुने। कंपेयर नहीं कर सकते ना मैं माँ के आपकी साथ, वो बात तो से मखलूक है, बिल्कुल अल्लाह के एग्री कर कापे रही है। हूँ।
کہ بے شک اللہ نے دل جو ماں کا دل ہے بہت موم بنایا ہے, بہت نرم بنایا ہے. میں کہتی ہوں کہ وہ ایک ماں کا جو دل ہے, اب آپ اس کا کمپیریزن 70 ماؤں جتنے پیار کرنے والی بات ہو رہی ہے کہ کیا آپ ایک ماں ہو کر کے یہ لکھ سکتی ہیں اپنی بیٹی کے نصیب میں؟ تو ماں تو مخلوق ہے نا, ماں تو خالق حقیقی نہیں ہے, وہ تو وحدہ لا شریک ہے, اللہ واحد ہے نا. وہ تو اپنی مخلوق کو آزمائش میں بھی ڈالتا ہے نا, ورنہ پتہ کیسے چلے گا کہ مخلوق اپنے رب پہ کتنا بھروسہ ارے کرتی ہے, ریپ یقین کر کے کرتی ہے, کون سی توکل آزمائش کرتی ہے. ہوتی ہے صدف, کتنی غلط بات ہے. ریپ کر کے کون سی آزمائش ہوتی ہے یار. ساحل دنیا میں یہ شیطان کرتا ہے یہ کام, آپ کو پتہ ہے نا, یہ جو ریپ ہوتا ہے یا بلااتکار آپ کی لینگویج میں, وہ There is شیطان no کرتا ہے, difference ابلیس between کرتا ہے. Allah and shaitan. اللہ میں اور شیطان میں پھر کوئی ڈفرنس نہیں ہے, you know. پھر نہ استغفر ریپ اللہ کر کے ثم کون معاذ اللہ, آزمائش ایسا لیتا ہے کچھ یار. نہیں. صدف دیکھو صدف وہ صدف وہ اللہ کے حکم سے, میری بات شہزادی میری بات سنو یار, تھوڑا تو دماغ لگاؤ شہزادی. صدف, ریپ کرا کے کون سا آزمائش ہوتی ہے یار, یہ کیسا آپ کا اللہ ہے یار. صدف, یہ ریپ کرا کے یار یہ اللہ نہیں, یہ بات شیطان ہے. ریپ پہ کیوں لا رہے ہو بات؟ دیکھو نا, کسی کو کینسر ہوتا ہے, Darling, اس it's کسی a کو وجہ سے brain, کیونکہ not آپ ہیپیٹائٹس, بول rap. رہی ہو Rap کہ وہ ہوتا ہے ریپ کہ کسی کو کرا بندہ برین کے ٹیومر ہوتا کر ہے, آزمائش دیا. لیتا ساحل اللہ. کسی کو برین ٹیومر ہوتا ہے, تو وہ سب آزمائشیں نا, وہ سب. نہیں صدف, میرے کو ایک بات بتاؤ, یہ ریپ کرا کے آزمائش, یہ ریپ کرا کے آزمائش کیوں لے رہا ہے اللہ, اس کا بتاؤ. نہیں, وہ ابلیس کر رہا ہے, وہ شیطان کرتا ہے, ابلیس کا کام ہے. لیکن ریپ اللہ نہیں آزمائش تو کرتا, اللہ لے رہا ہے معاذ نا. اللہ نہ کرواتا. میری بات سنو, وہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے وہ چیز. میری بات سنو, قرآن میں فرمایا گیا ہے, قرآن پاک میں فرمایا گیا ہے کہ اگر کوئی ہم پہ جادو بھی کرتا ہے نا, تو وہ اللہ کا حکم ہوتا ہے, تو وہ جادو ہم پہ اثر کرے گا. اگر خدا کا حکم نہیں ہوتا, وہ جادو بھی اثر نہیں کرے گا. آپ کو پتہ ہے نا, قرآن پاک میں ہے. اور جب قرآن پہ آپ کو یہ پتہ ہے کہ سورہ فلق سورہ ناس کب اتاری گئی تھی؟ جب ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو ہوا تھا, ایک کافرہ جادو ہو عورت گیا نے آپ کے کیا. آقا پہ, ساحل, جادو you know, اللہ کو جب مجھ پہ بتانا تھا نا جادو یار, ہوتا ہے امت نا, پہ ہونی تھی وہ چیزیں. listen, اور وہ آپ جادو نے ہوتا تو پتا ہے وہ آپ کے. بسم اللہ, اللہ کے ایک حکم سے ہوئی تھی منٹ وہ صدف, چیز, اور پھر اس کا اتار دی میرے رب نے. صدف, you know, جب جب آپ کے ساحل رسول میری اللہ بات, پر, ہاں جب عائشہ پہلے بولو. جب مجھ پہ جادو ہوتا ہے نا, تو مجھے پتہ ہے کیسا فیل ہوتا ہے. مجھے لگتا ہے مجھے ہارنی فیل نہیں ہو رہا. Then I said, oh, کسی نے جادو کیا ہے, you know, کیونکہ مجھے نہیں, ہارنی فیل نہیں ہو رہا ہوتا. رسول اللہ کے اوپر جو جادو ہوا تھا, ان کو ایسا لگتا تھا کہ وہ کسی کے ساتھ ڈنگی ڈنگی کیے ہیں, حالانکہ کیے نہیں ہوتے تھے. یہ کون سا جادو ہے صدف؟ یہ تم پہ کبھی ہوا ہے کہ آپ کسی کے ساتھ ڈنگی ڈنگی کیے نہیں ہو, لیکن آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ نے ڈنگی ڈنگی کیا, ایسا جادو ہوا ہے آپ کے اوپر کبھی؟ استغفر اللہ. دیکھو یہ تو تم وہی بات ہے نا, کافروں سے بحث, ہی اپنا ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے. آج میرا ارے لاسٹ ڈے ہے, ٹھیک ہے, تم لوگوں کی یہاں میری بات سنو, میں نے آنا نہیں ہے ارے نیکسٹ, ٹھیک ہے, تفسیر میں لکھا ہوا کیونکہ ہے. تم لوگوں نے, نہیں میری بات سنو, ایسا کچھ بھی نہیں ہے, ایسا کوئی تفسیر نہیں ہے, کوئی ترجمہ نہیں ہے. میں مسلمان گھرانے سے ساحل ہوں کھولو الحمدللہ, جلدی سے sunna.com. اور مجھے پتہ ہے کہ ایسا کچھ نہیں, آقا پہ جادو ہوا ہے. لیکن جس قسم کی بکواس آپ لوگ کر رہے ہو نا, گستاخی, وہ جھوٹ ہے, بکواس ہے, وہ آپ سب کے بنائے ہوئے استغفر اللہ باتیں, Darling, that's اور not آپ true, لوگوں you کے know. حکم ہے. ساحل میری بات سنو, میں تو آج لاسٹ ڈے آئی ہوں, اور میں نے آج کے بعد آنا نہیں ہے, یہ بات یاد نہیں, No, آپ رکھنا. darling, you ہمیشہ will آؤ. come یہاں every آنے کے بعد stream, میرا you know. ایمان خطرے میں پڑ رہا ہے نا, کیونکہ میرا ایمان Oh کیسے yeah. خطرے میں پڑتا ہے میں بتاتی ہوں, کہ میرے کان گنہگار Sahil, ہو رہے you're ہیں تمہاری going so گستاخی سے. bad. صحیح ہے, میرے کان بھابھی گنہگار جی ہو رہے ہیں تمہاری سے, سیدھی سی بات ہے. ہمارے لیے تو یہ کفر ہے, اپنا ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے, کیونکہ آپ لوگوں کے لیے سورہ بقرہ میں کہ آپ لوگوں نے سمجھنا نہیں ہے, آپ کے دلوں پہ کانوں پہ گھپ اندھیرا ہے, پٹیاں ڈال دی ہیں گمراہی کی, اللہ نہیں ہٹا رہا تو ہماری کیا اوقات. بس سیدھی سی بات ہے, آپ لوگ سے تو جہنم بھرے گا. کرو گستاخی جتنی کرنی ہے. اچھا, وہ صدف جی, جادو والا دیکھنا ہے آپ کو؟ ارے ساحل بھائی ہاں, جادو ہوا ہے, لیکن اس طرح نہیں ہوا جیسے تم بکواس کر رہے ہو. ساحل, مائنڈ یور لینگویج, تم پتہ ہے تم کیا بکواس کر رہے ہو. ارے Sister, تو ایسا کچھ it's نہیں ہوا. true, it's تمہارے true, you علماء know, نے it's لکھا in ہے the یہ سب hadith. چیز. بیمار ہو گئے تھے جی, نہیں, آقا کریم بیمار ہو گئے تھے, ان کو بیمار بیمار کیا نہیں بیمار ہوئے کیا ہوئے تھے, تھے؟ گیا تھا, ان کو لگ رہا تھا انہوں اور نے وہ سیکس نبی, کسی اپنی بیوی کے ساتھ کیا, استغفر بٹ اللہ ان کو استغفر اللہ ہوا نہیں تھا. استغفر اللہ استغفر اللہ. گیتا دیوی, ایسا کچھ نہیں ہوا جیسے گیتا آپ بول رہے Darling, ہو. that's true. گیتا بول رہی ہے, رام رام ستیا, کھولو جلدی سے. آپ بولو شہزادی, sunna.com کھولو. آپ لوگوں کی قبر تو ہوتی نہیں ہے, آپ لوگ خود کو جلوا دیتے ہو, سمجھتے ہو کہ ہم سورگ میں جائیں گے. نہیں پوتر شہزادی, ہے ڈارلنگ, آپ it's کو خدا پوتر. کے حکم سے دوبارہ جمع کیا جائے گا, آپ کی راہ کو, اس کو ایک جلد خاکی بنایا جائے گا. اس ایک کے بعد منٹ. آپ لوگوں کی وہ حال ہونا ہے نا کہ آپ تصور نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے. اوکے اچھا صدف, ایک منٹ اوکے. رکو, یہ لو صدف, یہ لو فتح الباری اور زاد المعاد, ٹھیک ہے, اس میں کیا لکھا ہے. So it is clear that the hadith is sahih and that it does not detract from the status of prophethood. Allah, may he be glorified and exalted, protected his prophet and made him infallible before his spell was cast, during it and afterward. The spell did no more than make the prophet think that he had
intercourse with his wives when he had not done so. It झूठ, had to do बकवास, with ये a तुम लोग ने फेक purely दिखाई है। तुम एक दावत मिनट इस्लामी की खोल दो, अहले सुन्नत एक वालों की खोल दो ना, मैं उनकी म्यूट कर निकालो रहा हूँ, ना। लेट मी उन्होंने कंप्लीट, इस्लाम बनाया है, अहले सुन्नत वालों ने, ये जो मदनी वालों इन्होंने इस्लाम को बनाया है, तो ये भी लोग लेट मी रेफरेंस लेते कंप्लीट। हैं, सही बुखारी से लेते हैं ना। हाँ, एक वो मिनट, कौन मैं सा अपना मोहम्मद पहले के साथ चिल कर रहे थे उस टाइम, उसके साथ टाइम गुजारा उन लोगों ने। ये चिल फेक चिल हदीस दिखा रहे हो तुम लोग की हजरत अपनी। सदफ, मेरे को पहले हवाला पूरा रीड कर लेने दो। हम जो बोलते हैं वो दिखाते हैं। रुक जाओ थोड़ा, मैं आपको लेता हूं, आप पहले हदीस देख लो। आज हवाला भी दिया है, फतल बारी और जादल माद। ये तुम्हारे जितने जो ये जो तुम बरेलवी उलमा के नाम दे रहे हो ना, ये सब यहीं से सीखते हैं। क्या कहते हैं? जादू जो हुआ था वो सिर्फ किस बात का हुआ था? द स्पेल डिड नो मोर देन मेक द प्रॉफिट थिंग। सिर्फ यही जादू उनके ऊपर हुआ था कि उनको ऐसा लगता था दैट ही हैड इंटरकोर्स विथ हिज वाइफ्स, उन्होंने अपनी बीवियों के साथ डिंगी डिंगी की है, व्हेन ही हैड नॉट डन सो, हालांकि उन्होंने नहीं किया था। It had to do with a purely worldly matter and had nothing to do with his conveying of the message at all. The word of the scholars quoted above are sufficient, and whoever wants to know more may refer to Fath al-Bari and Zad al-Mad. ये हदीस है और ये आपके उलमा बता रहे हैं। ये देखो, अच्छा इसमें किसमें है? It is proven in al-Sahihain. सहीहैन किसको बोलते हैं? बुखारी और मुस्लिम। बुखारी और मुस्लिम की हदीसें तो गलत नहीं है ना? उसको मुतफक्का अलैह बोलते हैं ना। हाँ, सहीहैन भी ये बोलते हैं, दोनों थे। दो सही। सहीहैन मतलब दो सही। अच्छा, may Allah be pleased with her said, the messenger of Allah was bewitched until he thought that he had intercourse with his wives when he had not done so, and that is the worst kind of witchcraft. Al-Qadi Ilyas said, witchcraft is a kind of sickness which happened to him like other kinds of sickness that cannot be denied and it does not detract from his prophethood. ये बुखारी और मुस्लिम की हदीस, ये हम नहीं बना के ला रहे। और मुझे ये समझ में नहीं आता कि ये रसूलुल्लाह की सारी चीजें ले दे के आके सेक्स पे क्यों हो जाती थी? ये हम बिस्तरी पे ही क्यों चली जाती थी? साहिल, यू नो व्हाई? क्योंकि उस जो अरबिक लोग हैं ना, उनको सिर्फ दो चीजें चाहिए, उनको सिर्फ एक सेक्स चाहिए या उनको माल चाहिए। तो आई थिंक ये सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट था उस टाइम अपने रिलीजन को ग्रो करने के लिए, कि उनको सब चीजें परमिशन दे दो। फॉर एग्जांपल लूट मार करना और सेक्स की परमिशन देना। सो दैट वाज द यार रीजन गीता, दैट तुम्हारा तजुर्बा लग रहा है मुझे। गीता, तुम्हारा अच्छा खासा तजुर्बा लग रहा है अरबियों के साथ, कहीं ले ला के तो नहीं ओ आई हुई यार, तुम? तुम्हें ले तुम्हें ला अरबियों के से बड़ा प्रॉब्लम है। बट मोहम्मद मोहम्मद कौन था? मोहम्मद तुम्हारे चाचे का पुत्र था, वो भी तो अरबी था ना। मैंने बताया ना, यू हैव अ आगे प्रॉब्लम विद पीछे अरबिक से करवा पीपल। के आई हो तुम। हाँ, तो मोहम्मद कौन था बताओ? कौन था मोहम्मद? वो भी तो अरबी था ना। उसकी तो तुम बड़ी वो कर रही हो। तुम्हें बाकी अरबियों के लौड़ों से प्रॉब्लम है, लेकिन मोहम्मद के लौड़े से तुम्हें प्रॉब्लम नहीं है। व्हाट द अरे फक मैन? कंट्रोल 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 हजरत आयशा, कंट्रोल कंट्रोल। ये मोहम्मद हजरत आयशा जो है अपने पड़ोसी की बात कर रही है गाइस, कोई इसको अलग ना समझे। या इट्स द सेकंड टाइम शी सेड तुम्हारा अरबियों के साथ एक्सपीरियंस है, तो फिर ये खुद किसकी साइड ले रही है? ही वाज अरबिक टू, और वो भी जाहिल अरबी। वो तो आका करीम है, ठीक है, जिनके लिए कायनात हाँ, वो तख्लीक की आका गई। करीम लेकिन है। तुम उसकी दो काफिर हो ना यार, तुमने जहन्नुम में जाना है। मैं तरस पता है तुम पे क्यों आता है कि तुम जो हो ना काफर हो और तुमने हमेशा मुझे भी जलना तुम है पे यार। इसीलिए तरस आ रहा है क्योंकि तुम एक मुझे बस ये जाहिल कि नबी तुम्हारी की हार्ट में 10 तरफदारी कर साल रहे हो। और होगी, 20, 30, 40, 50, 100 साल जी लोगी, इससे ज्यादा तो नहीं जियोगी ना। लेकिन जब तुम्हें वहां जहन्नुम में डाला जाएगा ना, तो तुम उस वक्त कहोगे कि काश मैंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हक और सच मान के ना ईमान ले आई होती। उस वक्त तुम याद मैं तो करना, कहूंगी ठीक बस है? मुझे मोहम्मद पेश कर दो, मैंने उसकी गांड मारनी है। मैं तो ये कहूंगी, यू नो दैट। मिस्टर साहिल, ये आज आखिरी दिन था आपकी ब्रॉड पे, ठीक है? अच्छा, क्योंकि मैंने बोला ना, मेरी बात सुने, मैं जा रही हूँ, अरे मेरी वो बात अपने सुने। आप पड़ोसी लोग की बात कर रही है नहीं सदफ, नहीं नहीं, बात सुने, नहीं गलत बात, मेरी बात सुने साहिल, मैं जा रही हूँ, ठीक है? पड़ोसी की मैं बात किसी कर को रही है। कहूंगी नहीं ना, हमारा मजहब हमें गाली देना सिखाता है। और उस दिन भी आयशा ओ, ने उस दिन इसने क्या थी गालियां? उस दिन अपनी गीता ने तो उस दिन तो ये बोल यार, दिया ये कि रंडी इससे के अलावा काम बात है। नहीं कर रही इसने ही थी, मजबूर किया था, इसने ही बदतमीज मुझे मजबूर किया था, जो ये बकवास कर रही थी ना, मैंने माज़अल्लाह, मजबूर हमारे किया था। पैगंबर तुम के खुद लिए। इतनी भड़की मैं हुई थी उस 1 घंटे दिन। से नीचे ना बैठ के तुम्हारी बातें सुन रही थी, जो तुम उम्रे के बयान पे और फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे गुस्ताखियां कर रही थी ना, मायशा पे, वो सही बात नहीं है। और जिन पाक हस्तियों का तुमने नाम मुबारक रखे, तुम क्या समझती हो कि तुम लोग को कुछ हो नहीं रहा, तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं हो रहा, कुछ गलत, तो तुम क्या समझ रही हो कि खुदा नहीं है?
نہیں نہیں خدا ہے، ہے، نہیں ہے، ظالموں کو نہیں ہے. ایک حد تک میری چھوٹ دیکھو دیتا نا، ہے. لا الہ کوئی خدا گیتا نہیں دیوی ہے. اوکے، گیتا دیوی میری بات سن، شہزادی گیتا میری بات سنیں آپ. ایک وقت تک رب کریم Don't نا you call me Geeta آپ کو Shehzadi? I آپ کو بات پگھل سنیں، آپ جاتی کو نا ہوں، you ایک know. حد تک لمٹ میں جب تک اللہ نے چاہا نا آپ کو دے رہے. صحیح ہے، چھوٹ ملی ہے آپ لوگوں کو، ظالموں کو بھی چھوٹ ملے گی. اور جتنی جس ظالم واو. کو چھوٹ مل رہی ہے نا اس کی رسی ارے جتنی ہم ڈھیلی ہوگی نا ظالم نہیں ہیں اس میری کو جان، دردناک عذاب ہونا ہے. ہم لوگ ٹھیک ہے، ظالم نہیں باقی ہیں. شہزادی آپ نے گالیاں دینی ہے 100 بسم اللہ آپ دو، ارے میں تو ارے جا میں نے رہی ہوں گالیاں کیونکہ نہیں، میں میں نے اپنا کہاں ایمان گالی خراب دی کر ہے، کے کر میں نے تو بیٹھی کبھی ہوں. کسی کو گالی نہیں دی. ٹھیک ہے، میرا ایمان غائب ہو جائے گا استغفر اللہ، میں اچھا گناہ صدف گاری میں آ جاؤں گی آپ نے پہلے بھی غلطی. تمہارا صدف لاسٹ ویک میں صدف بھی غائب ہو گیا تھا ایمان، you know, then صدف you were صدف نہیں صدف last میرا اس چیز. طرح نہیں ہوگا، میرا اس طرح نہیں ہوگا معاذ اللہ کہ معاذ اللہ ہو میں گیا کچھ تھا نا اس غلط دن، کروں ابھی گی. بھی تمہارا نہیں ایمان خطرے میں پڑا. That's نہیں، why you اب are سن saying you سن کے will ہو not رہا ہے join. تمہارے منہ سے نا یہ گندی باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اللہ کے دین کے لیے سن کے میں کفر میں آ جاؤں گی نا، میرے ارے کان وہ گناہ گار ہو. ارے پڑوسی کے ارے لیے ایسے بول تھوڑی رہی نا تھی. ہوتا ہے میری جان. صدف ایمان ایک خطرے منٹ میں ایک پڑ. منٹ. بیٹھو اچھا تم حضرت آرام سے ادھر، عائشہ کرو تم لوگوں کا جو کام ہے حضرت عائشہ ہونا، تھوڑا وہی رک جو جاؤ. اللہ کا حکم ہے. صدف میں میوٹ کر رہا ہوں. حضرت عائشہ تھوڑا رک جاؤ. صدف وہ اس نے جو بولا ہے وہ پڑوسی میں ایک انسان رہتا ہے نام کے ساتھ، ان کو بولا ہے انہوں نے. ٹھیک ہے، وہ آپ کے نبی کو نہیں بول رہی ہے. اچھا صدف میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ آپ نے اس قصے کا انکار کر دیا. ٹھیک ہے، اگر میں آپ کے لیے اسپیشلی بخاری اور مسلم کی حدیث خرید کے لا کے آپ کو کیمرہ اوپن کر کے اگر اس میں بتا دوں کہ یہ لکھا ہوا ہے، بخاری کی حدیث لکھی ہوئی ہے، پھر آپ کیا کریں گی صدف؟ میں گردن کٹوا دوں گی، ایسا کچھ بھی نہیں ہے جو آگے تم بول رہے ہو. یار میں مسلمان ہوں نا، وہ بیمار ہوئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نا جادو ارے کا میں اثر کیا تھا بحکم خدا بندی، بس اور صدف کچھ نہیں صدف ہوا تھا، بیمار ہوئے تھے، اس کا صدف اتار میں ہوا تھا تم سورہ سے کیا کہہ فلق رہا ہوں ناس سے. صدف، اچھا میں ایک کام کروں گا، چلو تمہارے لیے میں لائف کا اتنا بڑا رسک لوں گا، صرف تمہارے لیے شہزادی، صرف تمہارے لیے میں اتنا بڑا رسک لوں گا. میں میوٹ کر کے بولتا ہوں، تمہارے مائک سے آواز آتی ہے. میں تمہارے لیے صدف لائف کا اتنا بڑا رسک لوں گا. میں تمہارے یہ جو ہرے صافے والے ہیں یا وائٹ صافے والے ہیں ان کی مسجد میں جاؤں گا اور بخاری کی حدیث لے کے جاؤں گا کتاب، اور مسلم کی حدیث لے کے جاؤں گا، اور وہاں کے جو عالم صاحب ہے ان کے سامنے ویڈیو بنا کے ان سے بتاؤں گا کہ بھائی دیکھو یہ حدیث ہے بخاری میں جہاں پہ رسول اللہ کو جب جادو ہوا تھا تو ان کو اس طریقے سے لگتا تھا کہ وہ اپنی وائف کے ساتھ ڈنگی ڈنگی کر رہے ہیں، حالانکہ انہوں نے نہیں کیا تھا، یہ اثر ہوا تھا جادو کا. یہ بات صحیح ہے یا غلط ہے، اس حدیث میں ہے کیا نہیں ہے، یہ بناؤں گا. اگر وہ ہاں کہیں گے صدف پھر اسلام چھوڑ دو گی؟ میں تمہیں ایک لائیو ویڈیو بنا کے نا کل اپنے مسجد کے مولانا سے نہ بھیجوں گی. تم واٹس ایپ نمبر دو یا میرا لکھو، میں دے رہی ہوں تمہیں 00966. ارے ایک منٹ نہیں دینا ہے واٹس ایپ نمبر، آپ کو نہیں دینا ہے ادھر پبلک میں، اتنا جذباتی نہیں ہوتے صدف. آپ ایک کام کرو، یہاں پہ میرا نمبر چل رہا ہے، آپ اس پہ مجھے واٹس ایپ کر دو، آپ اپنا نمبر مت دو ادھر. ٹھیک ہے یہ ارے یار حضرت عائشہ آپ نے تو جذباتی کر دیا یار میری صدف ارے کو. یار I was just talking about the facts, you know, but she was not وہ listening, نمبر so I was I'm اچھا میں اپنے sorry. امام سے بات کراؤں گی تمہیں، ٹھیک ہے، میں ان سے بات کراؤں گی اگر آپ کو ایمان اچھا ہے تو اس بات سنو پہ. میری معاذ بات اللہ سنو ایمان تو نہیں آپ کے اندر، لیکن جو ہے بات پہ سنو یقین تو میں کرواؤں. اچھا سنو صدف، اور آپ بات مجھے سنو سہیل، جس طرح تم نے یہ استغفر اللہ گیتا دیوی کو عائشہ کے نام سے بٹھایا نا، کل تم نے ایک جال ساز اپنے کسی اوم کو بٹھا دینا ہے داڑھی مونچھوں والے کو پگڑ پہنا کے، اور اس نے وہی پھٹ گئی Yeah, what the fuck is that? پھٹ گئی یہ لاسٹ میں پھٹ گئی. ابھی اس کا ایمان جائے گا and she will start abusing you. کو کہتی ہوں کہ اللہ اس کو ہدایت دے، اس کو ہدایت دے، میری نیک دعائیں اس کے لیے. لیکن اگر اس کے لیے ہدایت نہیں ہے تو اس کو نا غرق کرے جہنم میں، جو اس نے جتنی گستاخی کی ہے نا، اس کو کیا آخر میں ہونا غرق چاہیے کرے. جہنم میں؟ آمین آمین. اچھا یہ گیتا دیوی کے ساتھ جہنم میں کیا ہونا چاہیے صدف؟ وہ تو اللہ کی مرضی ہے نا یار، ہم کون ہوتے ہیں، مگر میں اس کے لیے بحیثیت اللہ مسلمان آج دعا بتاتا ہے کرتی ہوں صدف، یار اللہ تعالیٰ اس کو صدف ایمان دے صدف دے. اچھا سنو صدف، آپ کو معلوم ہے کہ کون سی یار، میں ابھی ریفرنس ڈھونڈ کے نکال لوں گا. قرآن کی ایک آیت ہے، اس کی تفسیر میں آپ کے علماء لکھتے ہیں کہ جو جہنم میں جائے گا تو، اور آپ بھی تو اتنا تو پاک نہیں ہے آپ کے سیدھے جنت میں چلے جائیں گی، آپ کچھ وقت کے لیے تو جہنم میں جائیں گی. تو آپ کو پتا ہے صدف جی، تفسیر میں آتا ہے کہ اللہ آپ کے پچھواڑے والے سوراخ سے جنجیر ڈالے گا اور منہ سے نکالے گا اور اس جنجیر کو آپ کے گلے میں لپیٹ دے گا. صدف جی آپ کو پتا ہے یہ سزا آپ کے لیے اللہ نے رکھا ہے جہنمیوں کے لیے؟ جی سزائیں ہیں.
یہ پتا ہے آپ کو آپ کے پچھواڑے کی سوراخ سے جنزیر ڈال کے ہمارے نہیں آپ کے معاذ اللہ کافروں کے آپ لوگوں کے لیے دردناک عذاب مسلمان مومناؤں کے لیے آپ سیدھا ہمارے لیے آپ کے لیے آپ سیدھا جنت میں جانے والی ہو. نہیں میں کون ہوتی ہوں اس بات کا فیصلہ کرنے والی؟ ہو سکتا ہے تو میرے کچھ گناہ possible ایسے ہے ہوں جو نا کہ اللہ کو جہنم میں ہو سکتا ہے کہ میرے کوئی نیکی ایسی ہو کہ میرے گناہوں پہ حاوی ہو جائیں کیونکہ میں بھی انسان نہیں, ہوں اور بچے اگر کیے ہوں گے میں نے بھی اور گناہ. کوئی نیکی ایسی نہ ہو کہ سیدھا جنت میں آپ کو لے کے جائے, بلکہ اللہ آپ کو دیکھو پہلے میری بات جہنم سنو, میں جو ڈالے میرا گا. رب بہتر سمجھے گا نا وہ میرے ساتھ کرے گا, ٹھیک ہے؟ جو میرے اللہ یہ کا حکم بہتر ہوگا ہے, نا میرے ساتھ وہی ہونا ہے. یہ بے شک سزا جو آپ کو میرے رب, ارے میں نے آپ کو سن کل تو لو پرسوں پہلے بتایا تھی صدف, کہ میں میوٹ کر رہا ہوں, رکو پہلے بولو کہ یہ سزا آپ کو منظور ہے کہ آپ کے پچھواڑے والے سوراخ سے جنزیر ڈال کے میری بات سنو کہ ان کافروں اور ان کے لیے دردناک سزائیں نا جو اللہ تعالیٰ کو یعنی شریک کرتے ہیں اللہ کے ساتھ, اور ہمارا ایمان ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ٹھیک ہے؟ تو ایک بات بتا دوں, اگر مسلمانوں نے بھی کچھ گناہ ایسے کیے نا جیسے زنا, چوری, چکاری, شراب نوشی, جو کچھ بھی جو خدا کو نہیں پسند ہے, ٹھیک ہے نا, گناہ تو گناہ ہے نا, تو وہ سزا دینے کا بھی حق رکھتا ہے اور معاف کرنے کا, لیکن ہمیں اس سے معافی کی اس لیے امید ہے کہ ہم کلمہ گو بھی الحمدللہ اس کی وحدانیت پہ بحثیت مسلمان یقین رکھتے ہیں, اور وہ غفور الرحیم ہے, صحیح ہے؟ اگر وہ قہار ہے تو وہ رحمان بھی ہے, سمجھ رہے ہو؟ اس لیے وہ ریپ کہتا ہے نا, ریپ کرو, کیونکہ وہ غفور وہ الرحیم نہیں ہے. کہتا, وہ نہیں تو کہتا, پھر کیا کون وہ کہتا ہے؟ کہتا نہیں, وہ کر کے دکھاتا ہے. ارے وہ کہتا نہیں ہے صدف میڈم, وہ کر That's کے true. دکھاتا ہے. اتنا وہ آپ نہیں ایک غفور عورت کرتا, سے, الرحیم ہے. آپ ایک لیڈی, ابلیس ایک کرتا فیمیل, ہے, آپ فیمیل کی فیلنگس کو ابھی نہیں دیکھو سمجھ پا رہی ہے. ابلیس کرتا ہے نا, وہ ابلیس کرتا ہے, شیطان کرواتا ہے, وہ کام جو تو گندے نبی میں کام ہے نا ابلیس گھس سب گیا تھا. شیطان کرواتا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے یہ تم گیتا یہ دیوی بتاؤ شراب اللہ پی بڑا کے ہے یا زنا کر شیطان رہی بڑا ہے؟ ہے؟ نہیں تو اللہ نے وعدہ کیا ہے نا اس کو, میں نے کیا عرض کیا, اللہ نے اس کو وعدہ کیا کہ اللہ اس کو کو کھلی اتنے چھوٹ سے دی ہے, وعدے کرنے طاقت کی دی کیا ہے. ضرورت تھی؟ ایسے وہ وعدے اللہ کرنے کی سے کیا ضرورت تھی؟ نے یہ وعدہ کیا ہے, میری بات سنو, اللہ سے اس نے یہ کہا تھا کہ میں تمہارے قیامت تک بندوں کو بھٹکاؤں گا بندیوں کو, تو میرے رب نے کہا تھا جو میرے نیک مومن بندے بندی ہوں گے نا وہ تمہارے بہکاوے میں نہیں آئیں گے. اور بالفرض اگر وہ اپنی نفس پہ نیک لوگ بھی آ جاتے ہیں نا, جیسے بات سنو, بہکاوے میں آ جاتے ہیں تو نا, اس تو میں ان اس کے لیے بھی بچی کا سزا ہے, یا اس پھر اس لڑکی کے کا بعد کیا بھی پتہ ہے قصور ہے جس کا ریپ ہو رہا ہے؟ ٹھیک ہے, تم یہ بتاؤ اس میں اس لڑکی کا کیا بات قصور ہے؟ قصور اس کی کا تو نہیں ہے کوئی نا قصور یار, نہیں ہے نا. نہیں اس کا پیشک قصور نہیں ہے, تو اس کے لیے دیکھو اللہ تعالیٰ نے اجر بھی تو رکھا ہے نا آخرت میں. نہیں نہیں, کیا ریپ تو اجر اللہ ہی رکھا ہے؟ کروا رہا ہے نا, آخرت میں ساری اجر چیزیں ہے اللہ نا کی مرضی سے ہی ہو رہی ہیں. ساری چیزیں that's true. یار, سب کچھ ساری اللہ کی مرضی سے چیزیں ہوتا ہے, اللہ کی ہمارا مرضی سے کھانا ہی ہو رہی پینا ہیں. سب کچھ اللہ کی ریپ مرضی, بھی بے اللہ شک کی اللہ مرضی سے ہو تبھی رہا ہے, تبھی لوگ نبی بھی نے اللہ 6 کی سال کی مرضی سے لڑکی سے مر رہے شادی ہیں. کی اور 9 سال کی عمر میں سیکس کیا. ریپ کو کیوں لا رہی ہو, سب کچھ اللہ کی مرضی سے نا, آپ لوگ ریپ کو تو کیوں میڈم ٹارگیٹ ریپ کر ہی رہے ہو کہلاتا بتائیں؟ ہے, وہ ریپ ہی تو کہلاتا ہے محمد نے میڈم. بھی عائشہ کے ساتھ اگر 9 آپ کے سال کی ساتھ عمر کوئی میں ایسا کیا کرے گا تھا تو تو آپ وہ کیا بھی شانتی سے بیٹھ کے اللہ اس کے کو حکم سن سے لیں گی, ہوا تھا. سمجھ لیں گی. تم لوگ بتوں کو مانتے ہو, تم لوگ بتوں کی پوجا کرتے ہو, تمہارا بھگوان تمہارے ساتھ کرواتا ہے ریپ, یہ وہ نہیں کرواتا. تمہارے کیا انڈیا میں بلاکار نہیں بھگوان نہیں ہوتے؟ وہ نہیں ریپ کرواتا, وہ نہیں کرواتا ہے, کراتا, لیکن اللہ اللہ تو کرواتا ریپ ہے. نہیں, ایک کرواتا منٹ, ہے. تم لوگ اس بات کو ٹھیک ہے, مانتے ہو, وہ بھگوان کون کرتا ہے؟ اچھا بتاؤ, انڈیا میں جتنے بھی بلاکار ہو رہے ہیں وہ کون کر رہا ہے, یہ بتاؤ نا. تمہاری سارے پورن ویڈیو جو میکسیمم اللہ بنا مسلم کروا رہی لوگ رہا ہی ہے. ہے کرتے ہیں. دیوی سنگیتا باجی کے نام سے, جو تم لوگ نے میکسیمم پورن لوگ ویڈیو نبی کی ڈالی ہے, سنت ہی گندی فالو کرتے ترین ہیں ویڈیو میڈم. تم لوگ بنانے میں ٹاپ پہ ہو انڈینس, تو بات سنو, وہ کون کروا رہا ہے تم سے؟ تمہارے بھگوان ابے کروا رہے ہیں, بیوقوف, وہ تھوڑا تمہاری لڑکیاں کروا دماغ رہی ہیں. کھول کے لاجک تو بتاؤ نا, لگا. وہ جو یہ تم لوگ قرآن گندی حدیث ویڈیو جو بتا بنا رہے ہیں, بنا کم کے از کم ڈال تھوڑا رہی ہو, لاجک تو میری ہونا چاہیے بات انسان سنو کے نا, پاس. لاجک نہیں ہے ریپ تم لوگوں کی ڈارلنگ. وجہ سے ہو رہا ہے دنیا میں. جو شیطانیت ویڈیو تم نے پھیلائی ہے نا, بچے بچے کو سوشل میڈیا پہ تم نے آگے ہی دی ہے, وہ تم لوگوں کی گندی ویڈیو سے لوگوں میں ہو رہا ہے. مانو نا ڈارلنگ یہ تم بات کیوں کہ یوز کر رہی ہو انڈیا اسمارٹ ٹاپ پہ ہے. فون؟ یہ تو اٹھائیوں کی وہ ہے نا انوینشن, تم کیوں یوز کر رہی ہو؟ نہیں, تم بتاؤ نا, یہ یہ پورن تو ویڈیو کافروں تم کا لوگ جو گیتا انوینشن ہے. بھابی دیور بھابی کا سیکس سر کا یہ تم لوگ کروا رہے ہو, اللہ معاف کرے, اس کو بہت سارے ہندو تو کروا رہے محمد ہیں. نے بھی تو اپنی منہ وہ بولے سب کیا بیٹے ہے, کی تم اپنی لوگ بہو تم کے لوگ ساتھ تم کیا لوگ نا. لڑکے نکلی ہے. محمد نے کیا نہیں زینب کے ساتھ. لمبی تم محمد نے شیطان اپنی کی منہ اولاد بولے ہو, بیٹے کے تم ساتھ کی بیٹے بات کی. مان لو کہ تم لوگ بیٹے ابلیس کنٹرول کی اولاد ہو. گیتا کنٹرول بھی تم ایکسپٹ کر کے جاؤ کنٹرول گی آج کہ تمہاری ارے جو چپ گیتا کرو نیتا ہے وہ تم لوگ شیطان کی اولادیں ہو, شیطان کی بیٹیاں ہو, اور تم لوگ نے جہنم میں ارے اپنے یہ ابو کے اب یہ ساتھ بتاؤ رہنا ہے. محمد نے اپنی منہ مان لو بولے نا, بیٹے تمہارے کی ابو ابلیس بیوی کے کے ساتھ ساتھ رہنا شادی ہے, کی. قیامت اچھا رہنا اچھا ہے اچھا, بس. ایک منٹ ایک منٹ ایک قیامت منٹ. کے بعد بھی رہنا ہے. صدف بیبی میری بات سنیں, شہزادی بیبی جی میری بات سنیں. ایک سوال ہے, جی میری جاب جائے گی آپ آج تمہاری وجہ سے, میں 2 بار کام سے باہر نکلی ہوں صرف تم سے بات کرنے کے لیے. مجھے جی اتنا جی بتا بولیں دو, پھر سے. یہ جو آپ کا اتنا پکا ایمان ہے, ارے اگر یہ کون کلمہ سانس لے رہا, پڑھ سب میوٹ کر لے باقی یار. یہ گیتا کا سانس پھول رہا ہے, اس کا آخری وقت آ گیا, اس نے کہا مجھے جہنم میں جانا ہے. او مائی اس کو گاڈ, میں میوٹ کر مرنے دو. لگی ہوں. لا الہ الا اللہ محمد صلی اچھا اللہ. وہ گیتا میں گیتا سیتا, کا چل آخری پہلے وقت آ سیتا گیا سے ہے. بات کروں اوم میں اوم نے. ستیہ پڑھو, سارے ہندو بھائی بہن جاؤ, جس اوم اوم ستیہ اللہ کر کی کے آؤ. تو آپ اتنی
سچی دیوانی ہے جس لڑکی کی آپ اتنی پکی والی بھگت ہیں, آپ جو بول رہی ہے نا بار بار صلی اللہ علیہ وسلم, میں تو بول بھی نہیں سکتی ہوں, چھوڑ دو, ایک زبان کٹ جائے میری. اب یہ آپ کو اتنا پتہ ہے آپ کو کن الفاظوں سے نوازا گیا ہے قرآن میں؟
तो बात सुनो ना, अल्लाह ने जितना साहिबा, देखो इस्लाम बीबी, में, मेरी बात सुनो, आपको इस्लाम में इतने जितने औरत प्यारे को हुकूक है ना, अल्फाजों से जिस किसी खुदा मजहब ने, में जिस नहीं है। अल्लाह ने, मेरी बात सुनो, आप आज गैर कैसे मुस्लिम ना कैसी बात कौन सुनो, सा कुरान को फॉलो कर रहे हैं, हम इस्लाम में गैर औरतों के मुस्लिम लिए? कुरान को बने फॉलो ही कर इस रहे हैं चीज ना, से गैर हैं, मुस्लिम हमने लोग कुरान इस्लाम को को फॉलो कर छोड़ा रहे ही हैं। इस वजह से है क्योंकि जो मजहब हमें इज्जत नहीं देता, जो अल्लाह, जो उसका जो नबी है, वो जो औरतों को इज्जत नहीं देता, जो किसी को इंसानियत के लिहाज से नहीं देखता, उस मजहब में शहजादी, आप रहने लोग का अपनी मतलब ही क्या है? गुमराहियों की वजह से डूब गई हो ना, आप नहीं हाँ, समझना, चलिए समझ के नहीं, चलिए शहजादी सुने, समझ रहे हो, आप अच्छा इब्लीस चलिए की मुझे बता, औलाद मेरी बन बात गई हो ना, मुझे इब्लीस एक तुम्हारे बात पे बता हावी दे, हो गया है। सीधे मुझे सिर्फ मायनों में इतना बोलो, बता इब्लीस दे, तुम पे हावी हो गया है, मुझे सही है। और इतना, खुदा से मुझे आप सिर्फ, दूर क्यों हो रही हो? मेरी बात सुनो, अच्छा कुरान को सुनो ना ना, आप किसी दिन वुजू अच्छा करो और सुनो, तर्जुमे पे कोशिश करो, और अल्लाह इतना से बोलो, मेरी अगर समझ लो, अल्लाह आप है, हाँ तो तू तर्जुमा है ही तो पढ़ मुझे के ना फंसे नेक हैं हिदायत ना, दे। तर्जुमा ही पढ़ के फंसे हैं, ना पढ़ते तो पता ही ना चलता। सदफ मैं मेरी तो नहीं, मेरी बात आपको बात सुनो, सुनो मशवरा ना, मेरी देती हूँ, बात आप सुनो, भी अच्छा कुरान सदफ तर्जुमे जी, बेशक से पढ़ें। ईमान वालों के लिए लेडीज हिदायत लेडीज है, लेडीज थोड़ा रुक कुरान जाओ, बेशक लेडीज ईमान वालों के लिए लेडीज, हिदायत है। अरे सदफ तुम नहीं लेडीज बोलने नहीं दो हो साहिल, क्या? मुझे उनसे बात करने दो, आप नहीं बोलो साहिल, अरे उनसे बाकी बात करने दो। अच्छा देता हूँ, रुको तो आपने सही कोई लेडीज। गंदी बातें करनी है, छोड़ दो, आप मुंह बंद करके चुप करके बैठे रहो साइड में, अरे गंदी मुझे बात नहीं लड़कियों कर से रहा हूँ बात मैं, करने दो। अरे अरे करना, आप लेकिन साहिल रुको भाई तो को सही। ना कुछ कहें, वो गंदी बातें कभी नहीं करते। मोहम्मद अच्छा से हाँ, तो तो सदफ कम इतनी गंदी देर से करते क्या हैं, कह रहे हैं? खैर अस्तगफिरुल्लाह, गंदी बातें ही सदफ करते हैं वो। मोहम्मद से सदफ गंदी नहीं करते। सदफ सुनने अच्छा का माशाल्लाह, तो तुम थोड़ा हमारे रखो यार। सदफ मेरी नहीं, बात तो सुनो, आप ये गलत लास्ट बातें कर सवाल रही है। हैं। एक मिनट सदफ, ये लास्ट आप सवाल है, उसके हम्म, बाद हमें बाकी लोगों से भी बात हाँ करनी है, हमारे लाला जी साहब जी भी करें आप, इंतजार मैं जा कर रही रहे हूँ हैं। जी। ओके, नहीं, ये सवाल लेते, मुझे बस बताओ आज अभी साहिल आप, आज आखिरी थी, मैं आखिरी बार आई थी, ठीक है, मैं अभी नहीं सबको नहीं ऑफ करके जा हमेशा रही हूँ होगी, नोटिफिकेशन। हमेशा सही है, हमेशा होगी, नहीं हाँ, आप हमेशा नहीं होगी, मैं नहीं मैं आऊंगी इजाजत, साहिल, अब नहीं आऊंगी, क्यों? क्योंकि मेरा ईमान खतरे में पड़ रहा है, ठीक है ना? क्योंकि अरे मेरे नहीं नहीं कान गुनाहगार हो रहे हैं, हम, गुस्ताखी में आ रहे हैं। अच्छा सुनो, आप हमेशा होगे, मेरी बात सुनो, एक लास्ट सवाल आज के लिए लेके जाओ। अभी आपने कहा कि भैया वो क्या, भाभी और देवर का डिंगी डिंगी बताया जा रहा है, यार बाकी लोग म्यूट कर ले यार, किधर से तो यार गंदी कुरान में आवाज तो आ रही है। पर्दा है ना, देवर भाभी का पर्दा क्यों है? अरे शैतान की सुनो वजह से ना। सदफ, मेरी बात तो कंप्लीट होने दो। अच्छा बोले। उसमें फिर हजरत आयशा ने आपसे ये सवाल किया था कि क्या गीता आपको देवी, पता साहिल है, पहले उसको गीता देवी बोलो, अच्छा गीता देवी, गीता साहिल उसको गीता देवी बोलो। शहजादी, अच्छा शहजादी गीता देवी ने आपसे ये सवाल किया था कि, अरे हमारे लाला साहब को इंठी मारना है, एक मिनट को, ये मैं एक जगह खाली कर रहा हूँ, लाला जी आ जाइए। आपको पता होना चाहिए लाला जी, आपके नाम से एक 2 नंबर ने भी स्टार्टिंग में ज्वाइन किया था, बाद में हमको मालूम पड़ा कि वो 2 नंबर लाला जी है। रील धमाका क्यों ज्वाइन कर रहा भाई, रुक जा थोड़ा। अच्छा ये सदफ के बैकग्राउंड से ही नॉइस आ रही थी। सदफ लास्ट मेरा सवाल आज के लिए आपके लिए है, उसके बाद आप नेक्स्ट टाइम जरूर जुड़ना। अच्छा अभी आपने देवर और भाभी की बात की, फिर शहजादी गीता देवी ने आपसे ये सवाल किया कि आपको पता है कि रसूलुल्लाह ने अपनी तलाकशुदा बहू के साथ शादी किया था, इस पे आपको क्या कहना है? और उससे पहले लेडीज एंड जेंटलमैन बी रेडी, नहीं, मैं करूंगी, आज मैं करूंगी। ओके हकूक सीकर, And here we have our favorite Murtad, Adam Seeker. Hello everyone, Salamul Muta brothers and sisters, क्या हाल है? सलामुल मुता, मंत्र के तो शजागा बरशा जमा पाहर ऐसे से एंटर बकोशा। क्या ये क्या था? ये कौन थी? पश्तो में ये गालियां थी, शहजादी गीता देवी थी शायद। पश्तो में गालियां थी बस। नहीं जर्मन में मेरे ख्याल से गीता देवी ने शहजादी गीता देवी आपने बोला है या सदफ ने बोला है? सदफ ने। Master kata shazava harishin and the precaution sama paparishin and Mr. Ulta lanat. How lanat. Kleine Fotze. अरे सदफ ये था क्या, लेकिन ये सदफ है, कौन सी सदफ। लैंग्वेज थी ये? सदफ है, मैंने तो गाला करती वेलकम थी ये, किया आप लगता है सब हिंदुओं का, मैंने बताया तो है, जो गाला जिस करती काबिल है होता है सदफ, वैसे ही सदफ वेलकम है किया। ये। देखो यार औकात ही उसकी गालियों की, तो क्या किया जा सकता है। अच्छा छोड़ो इस बात को, मुझे कोई टेंशन नहीं इस बात की, पता था कि ये मैं जॉन कंध में आया, आ रहा हूँ। ये आवाज तो मुझे गंदी आवाज तो मुझे जॉन की हो सकती है, मुझे ये पता था गंदी कि आवाज वाला मैं, जॉन आ गया। अब मेरा जाना बनता है, गंदी आवाज वाला जॉन आ गया, अच्छा मेरा जाना ओए बनता है। चले ओए सही है। ओए किलकिल बंद कर बे, किलकिल बंद कर, जरा हौसला रखना यार। अभी तो मैं पता है यार, गंद में आया हूँ, मुझे पता है, मैं इसलिए साहिल को कह रहा था कि यार गंद के साथ ना बुला मेरे को, गंद फौरन उसे जाता है, क्योंकि मैंने आगे किचन में पत्थर फेंकने होते हैं, फिर गंद उछल के मेरे ऊपर गिरता ही गिरता है। अच्छा यहाँ पे बात हो रही थी साहिल, आप लोग इससे बात कर रहे थे कि ये मुसलमान भी जन्नत में जाएंगे। कुरान की चैप्टर नंबर 19 की आयत नंबर 71 72 है। सदफ कभी जॉन पढ़ा जॉन कुरान? जॉन मिस्टर जॉन, वेट सदफ जॉन, मैं कुरान जा रही हूँ, पढ़ा? मेरी बात सुनो। सदफ पागल की बच्ची, कुरान पढ़ा कभी? तू म्यूट है, कुरान पढ़ा? सूरह अल्हम्दुलिल्लाह मरियम, पढ़े जॉन, मेरी ओके बात सुनो। सूरह मरियम की, एक मिनट, ओए ओए पागल की बच्ची सुन, सूरह मरियम पागल की के बच्चे आयत पहले नंबर मेरी बात तो सुनिए 71 ना, पागल 72 के पढ़ा? बच्चे मेरी बात सुन।
सुन 71 पागल के 72 बच्चे पढ़ी पहले नहीं सुनूंगा नहीं सुनूंगा अपने तूने जान गाना क्यों नहीं दबा डाली दिया तुम लोग ने? ओके सुन कुरान को पढ़ेगी पहले तू आज फिर उसके बाद की बात करेगी आगे कुरान पढ़ गई तो मैं तुझसे बात करूंगा नहीं पढ़ी तो आज गालियां नहीं सुनूंगा आज तुझे सुनाऊंगा बहुत ढेर सारी ठीक है पहले कुरान पढ़ तुझे कुरान दिखा रहा हूँ पढ़ के मुझे बता क्या लिखा हुआ है अगर तू पढ़ के बता कि क्या लिखा हुआ है तो जितनी देर कहेगी मैं तेरी बात सुनूंगा वरना नहीं सुनूंगा ये ले बगैर कुरान चैप्टर नंबर 19 की आयत नंबर 71 पढ़ के बता दे क्या लिखा हुआ है ट्रांसलेशन कर दे क्या लिखा हुआ है 71 72 दो आयतें सिर्फ पढ़नी है तूने देखते हैं तेरे में हिम्मत है कि नहीं है पक्की मुसलमान है कि नहीं है अल्लाह को भी उतना ही मानती जितना मोहम्मद को मानती है कि नहीं अल्लाह का कुरान पढ़ के दिखा मुझे चल नबी के लिए तो जान देने को तैयार है ना अल्लाह का कुरान पढ़ सकती है कलाम जो अल्लाह ने लिखा है वो पढ़ सकती है पढ़ के दिखा चल सदफ सदफ बोल यार आज के दिन में टाइम नहीं है ज्यादा मेरे पास जल्दी कर फिर आगे चलते हैं सदफ कुरान की आयत पढ़ो यार जल्दी साहिल मैं तुम्हें कुरान से साबित करता हूँ कि ये जहन्नम में जाएगी और अल्लाह इसके पिछवाड़े में जंजीर डालेगा और इसको आग पे भूनेगा कुरान से साबित करता हूँ किसी हदीस से नहीं इसको कोई दुनिया का कोई भी आलम ले आया मेरे सामने सदफ क्या हो गया मैं साबित करती हूँ कुरान से सूरह मैंने नहीं कुछ साबित कराना तुझसे मैं तेरी सदफ बात सुन रहा हूँ ये आयतें अच्छा पढ़नी मैं है बोलता हूँ एडम मैं बोलता हूँ सदफ तुम्हारे सामने कुरान की आयत है सूरह मरियम सूरह नंबर 19 आयत नंबर 71 इसको जरा पढ़ो और इसका ट्रांसलेशन पढ़ो सदफ प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ तुम इसको बड़ा करो थोड़ा इससे भी बड़ा करना है ये लो वा इन मिनकुम इल्ला वारिदुहा यही है ना यही वाली बोल रहे हो हाँ हाँ यही वाली पढ़ो हाँ औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वा इन मिनकुम इल्ला वारिदुहा काना अला रब्बिका हतमम मक़दिया क्या मतलब है नीचे लेके आओ ना उर्दू ट्रांसलेशन नहीं छोड़ दे क्या मतलब इसका हर कोई इस पे वार होगा ये तुम्हारे रब का हतमन फैसला है किस पे वार होगा जहन्नम पे तुम पे और तुम्हारी औरतों पे और फिर हमारी औरतों पे अच्छा चलो ठीक है हर कोई इस पे वार होगा एक्सेप्ट जिसको तुम्हारा रब निकाल ले पढ़ो 72वीं आयत पढ़ो 72वीं आयत मैंने कहा था 71 72 दो आयतें पढ़ो क्या लिखा हुआ है सुम्मा नुमज्जी ये सुम्मा नुमज्जी अल्लज़ीना अत्तक़ू व नज़ुल ज़ालिमीना फ़ीहा अत्ता के सबको निकाल लेगा अत्ता के अल्लाह सबको निकाल लेगा और सिर्फ जालिमों को बीच में रहने देगा सो जहन्नम में तो हर शख्स ने जाना है इस आयत में अल्लाह ने इवन अपने नबी को भी नहीं बख्शा अल्लाह ने हतमी फैसला दिया है कि हर कोई जहन्नम में जाएगा तुम्हारे स्कॉलर्स इसकी तफसीर करते हुए बोलते हैं कि नबी नहीं जाएंगे बाकी सब जाएंगे लेकिन अल्लाह ने नबी को भी नहीं बख्शा अल्लाह ने किसी नबी को नहीं बख्शा कुरान की इन दो आयतों के मुताबिक हर शख्स जहन्नम में वार होगा और फिर अल्लाह निकाल लेगा जो तकवे पे हैं और जालिमों को बीच में रहने देगा तो जहन्नम में तो हर किसी ने जाना ही जाना है इवन तुम्हारे नबियों ने भी जाना है अगर मैं तफसीर पे ना जाऊं तो नबी के लिए नहीं है ये और ना आम लोगों के लिए ना आम मोमिन आम लोगों के लिए ये जो लिखा हुआ है ओए और कोई नहीं मिनकुम ऑफ यू तुम में से व इन और नहीं कोई तुम में से एक्सेप्ट कि वो इसके अंदर जाए वरीदुहा काना ये जो है अला साबित कर दिया है रब्बी का हतमन एक ऐसा हतमन चीज अल्लाह ने कह दी है यहाँ पे कि कोई नहीं है तुम में से पढ़ो ना कोई अब मैं तुम्हारी जाल साजी समझ गई ना जॉन तुम नहीं वो लाते हो ना इससे पहले वाली सूरतें पढ़ो कि अल्लाह क्या फरमा रही है और ये किन जालिमों के लिए फरमा रहा है तुम तो अपनी बात मेंशन कर रहे हो ना जिसमें हर कोई नहीं है हर वो जालिम जाएगा जो जालिम होगा ओए जालिमों को निकालेगा अल्लाह वो अल्लाह कह रहा है कि जालिमों को बीच में रहने देगा ये अगली आयत है जालिमों को बीच में रहने देगा बाकियों को निकाल लेगा तो सब इसमें जा रहे हैं जालिमों को बीच में रहने देगा जा नबी भी रहा है साला चाहे वो मोहम्मद हो चाहे वो ईसा हो भी हो ना पैगंबर जाएंगे ना ईमान वाले जाएंगे और मैंने आपको कल भी अर्ज की थी ना कुरान की आयत ओए कुरान की आयत बता रहे हैं ना हम आपको कुरान की वो लोग जाएंगे जिन्होंने दुनिया में जुल्म किए होंगे भले वो ओए बकवास बंद पागल की बच्ची अभी तुझे पढ़ाया सारे जाएंगे जालिमों को अंदर रहने देगा मुझे बताओ इन दो आयतों को पिछले किस कॉन्टेक्स्ट के साथ मिलाऊं कितनी आयतें पीछे से पढ़ना शुरू करूं कि ये साबित हो जाए कि नबी नहीं जाएंगे बोल कितनी आयतें पीछे से पढ़ूं कौन सी तफसीर पढ़ूं तफसीर
तिबरी पढ़ूं, नबियों के कुर्तुबी लिए पढ़ूं, नहीं है, इब्ने कसीर नबी पढ़ूं, मासूम है, किसने अल्लाह के कहा भेजे है? हुए पैगंबर है। सदफ प्यारी सदफ, पहले बात सुनो। इस आयत में अल्लाह ने कहीं कहा है कि इसमें नबी नहीं जाएंगे? नहीं। सदफ, कभी भी आप अगर सदफ कुछ बोलते हो ना तो उसका रेफरेंस दोगे और बोलोगे तो सब मान भी लेंगे। आप सिर्फ ऐसी हवाई बात करोगे तो कोई भी नहीं मानेगा सदफ। अगर आप कह रहे हो कि इसमें नबी शामिल नहीं है या मुसलमान शामिल नहीं है, तो इसमें कहीं अल्लाह ने कहा है, ये बता दो इतना। तो ये बात सुनो ना, पैगंबर के लिए तो है ही नहीं ना। इसने ये लिखा तो कहाँ है, से पैगंबर गायब नहीं हो? यहाँ पे लिखा है? यहाँ मेंशन पैगंबर किया के क्या लिए अल्लाह ने? इसमें कहाँ लिखा है पैगंबर भी जाएंगे माज़अल्लाह? वो दिखा दो, सब में वो दिखा दो, पैगंबर जहाँ लिखा है कि पैगंबर भी जाएगा, सदफ, यहाँ दिखा दो जब फिर, अगर अल्लाह लिखा ने है तो। लिखा है सब जाएंगे, सब का क्या मतलब होता है? सब सब में बात सुनो, पैगंबर सब आते जाएंगे, जाएंगे। पैगंबर सारे इंसान नहीं गुनहगार, होता, सारे पैगंबर गुनहगार, खोता सब होता है, जाएंगे, कहते सारे हैं गुनहगार, सारे जालिम पैगंबर जाएंगे, खोता होता है, ठीक है, सारे मान जालिम लेता हूँ, जाएंगे, सारे। एक जालिमों मिनट को वो सदफ निकालेगा। सदफ सुनो, सारे जालिम जाएंगे ऐसा आयत में नहीं लिखा है, बल्कि आयत ये कह रही है कि सब जाएंगे, बाद में उसमें से अल्लाह जालिम को रखेगा, बाकी लोग को उसमें से निकाल देगा। साहिल, मैं अगर आपसे सब वही अर्ज कर रही जालिम हूँ, वो जो जाएंगे, अगर अल्लाह मुसलमान कहता लगेंगे ना, ना, जो कलमे पे, देखो जो कलमे पे जाएंगे, लेकिन उन्होंने दुनिया में गुनाह किया होगा, जिना किया होगा, झूठ बोला होगा, चोरी चकारी, तो उनको उनके किए की ठीक है, सजा मिलेगी। मुसलमान भी दोजख में जाएंगे, ये उन लोगों के लिए जिक्र है, उन मुसलमानों के लिए बोला गया होगा, उन काफिरों के लिए जिन्होंने दुनिया में जुल्म ढाए होंगे। मैं एग्री करती हूँ ना, लेकिन हर कोई नहीं है, समझ रहे हो? इसमें ना हमारे पैगंबर हैं और अल्लाह के भेजे हुए प्रॉफिट, और ना जो है इसमें असहाबे किराम है, ना इसमें बुजुर्गाने दीन है, और ना ऐसा इसमें नहीं वो लिखा है ना मोमिन है सदफ, जो अल्लाह के नाम पे मुकम्मल आयत में जिंदगी नहीं अकाश लिखा में हुआ, गुजार ये तुम्हारी सदफ अपनी बकवास है, आयत में नहीं ऐसा लिखा हुआ। सदफ ये सदफ मेरी अपनी आयत में नहीं बकवास लिखा है, हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हूं ना, इसलिए बता। सदफ आयत में नहीं लिखा हुआ है। अभी एक काम करो, आप जाओ, ये आयत जो है सूरह मरियम 19 की 71 72, आप अपने कोई आलिम के पास जाओ और बोलो कि जॉन साहब ने इस तरीके का क्लेम किया है इस आयत की बुनियाद पे। अगर उसमें से मुसलमानों को या अंबिया को या रसूलों को या सहाबा को अगर निकालना है या औलिया को निकालना है, तो उसको कैसे निकाल सकते हैं इस आयत में से, उसका कोई हवाला लेके आओ। ठीक है सदफ, अभी आपके पास कोई दलील नहीं है, आप एक ही बात 10 बार बोलते जाओगे तो भी उसका कोई मतलब नहीं है, जब तक सूरतुल आप अंबिया दलील पढ़ नहीं लो ना, दोगे। सूरतुल अंबिया पढ़ लो, सूरतुल अंबिया पढ़ लो के पैगंबर का क्या आयत नंबर रुतबा बताओ। बनाया गया है। सूरह मोहम्मद पढ़ लो, सूरह पैगंबर पढ़ लो, अंबिया इस जो है आयत में उसमें क्लियर लिखा गया है ना ओए कि क्लियर, अंबिया ओए जो क्लियर, ओए क्लियर, ओए क्लियर, 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 अल्लाह पाक का बच्चा था, कंट्राडिक्टरी बात क्यों करता है? लेट्स से सूरह अंबिया में लिखा भी हुआ है, हालांकि नहीं लिखा हुआ, इस तरीके से नहीं लिखा हुआ जो तुम बता रही हो, लेकिन वहां पे जाके तुम अपनी पोजीशन चेंज करना चाह रही हो इस वक्त यहाँ की। अगर मुझे एक्सप्लिसिटली बताओ कि वहां पे लिखा होगा कि पैगंबर और औलिया जहन्नम की आग को टच भी नहीं करेंगे, तो फिर मैं उसको मिलाऊंगा, नहीं तो यहाँ पे अल्लाह एक्सप्लिसिटली सबकी बात क्यों कर रहा है, ये बताओ। अच्छा देखो, मुझे अरबी याद नहीं आ रही, लेकिन मैं अल्लाह उर्दू पूछ क्यों तर्जुमा जाता है? कुरान का बता नहीं, रही हूँ। अल्लाह एक मिनट, मैं पागल, अरबी अल्लाह बोलूंगी पागल तुम्हें है, लाके, बात अल्लाह सुनो। पागल है, एक कुरान दफा नहीं, कुछ कहता है, दूसरे माज़अल्लाह, कुछ और कहता है। तुम ओके, गुस्ताख हो, तो तुमने अल्लाह जहन्नम जब में एक जाना। दफा अल्लाह ताला ने कुरान में फरमा दिया है कि अल्लाह जब एक दफा एक बात करता है तो वहां पे क्यों नहीं लिखता इल्ला अंबिया व उलुल इल्म व सुहाबी व औलिया, क्यों नहीं लिखा यहाँ पे? यहाँ पे अल्लाह ने एब्सोल्युटली हर किसी के बारे में क्यों कहा है? अल्लाह पागल है, बेवकूफ है, जाहिल है, अनपढ़ है, नामाकूल है, गधा है, भुलक्कर है, उसको याद नहीं रहा उसने पहले क्या कहा था, या उसको याद नहीं रहा उसने बाद में क्या कहना है? अगर ऐसा नहीं है तो इस आयत में अल्लाह हर किसी के बारे में हतमी फैसला क्यों दे रहा है कि वो जहन्नम में जाएगा, जहन्नम में जाएगा, और फिर अल्लाह निकालेगा। सदफ तुम इस पे तहकीक करके आना, ठीक है सदफ? ठीक है सदफ, तहकीक करके आना नेक्स्ट टाइम अपने आलिम से। देखो, और वैसे तहकीक की जरूरत नहीं है ना, मैं आपको कुरान से ही बता रही हूँ ना। यही प्रॉब्लम है फिर सदफ, यही प्रॉब्लम है, तुम्हारे पास कुछ है ही नहीं और तुम बोल रहे हो मैं बता रही हूँ, मैं बता रही हूँ। होगा तो बताओगी ना, नहीं है तो कैसे बता पाओगी? आपको जाग के हवाला लेके आना पड़ेगा, तब आप कोई हवाला दे सकती हो। ठीक है सदफ, आप नेक्स्ट टाइम एक बार अपने आलिम से चेक करके आना, ओके? और वो क्या कहते हैं उसको, जादू वाली हदीस भी चेक करके आना जो बताया था मैंने। ठीक है सदफ, अपने आलिम से वो जादू वाली हदीस चेक करके आना, ओके? मैं तुम्हें ना व्हाट्सअप कर रही हूँ, सही है? व्हाट्सअप कर रही हूँ ओके, वीडियो, वो देखो, ठीक अपनी गुमराही से निकलने की कोशिश करो। चलेगा, भेज नंबर देना, बता मैं दो चेक कर लूंगा कौन सा है। बाद में। अरे इधर व्हाट्सएप का स्क्रीन पे नंबर बताओ। नंबर स्क्रीन पे चल रहा है, देख लेना, ठीक है?
چلو اوکے صحیح ہے بہرحال اس نے جھوٹ بولا ہے جو بھی بولا ہے صرف گناہگار ہی جائیں گے یہ سارے ان جہنمیوں. اللہ پاگل کا پھر بچہ ہے نا, جھوٹ بولتا ہے ارے اللہ, جانے بے وقوف ہے اللہ, پاگل ہے اللہ, جاہل ہے اللہ. وہ کچھ اور بولتا